दोस्तों। दोस्तों अभी 224 पार्टिसिपेंट आए हैं। जैसे 500 हो जाता है तो हमारा मीटिंग स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट करने के बाद फिर हमारा डैडी भी నరసింహరావు आएंगे। మాట్లాడుతున్నాను. हेलो अंतर सर। గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. ఇప్పుడు 279 పార్టిసిపెంట్ అయ్యారు మంది. 500 పార్టిసిపెంట్ అయిన తర్వాత డాడీ వస్తారు. డాడీ వస్తే మనం మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫాస్ట్ రండి అందరూ. థ్యాంక్ యూ. गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे को लग रहा है कि सभी लोग हमारा केबीसी को और बीट स्मार्ट में सभी लोग ट्रेडिंग किए होंगे। बहुत सारे लोग परचेज भी किए होंगे। शायद कुछ लोग 50 पैसे तो कोई भी नहीं खरीद पाए थे, लेकिन 70 80 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपया 5 रुपये 6 रुपये के हिसाब से सभी लोग परचेज किए हैं। तो अपना अपना जो भी कॉइन आपके पास है उसको कैसे आगे लेके जाना है और उसको क्या कैसे काम करेंगे हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ डैडी आज कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं हमारा 3 4 एक्सचेंज के बारे में और कुछ आने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। तो सारा चीज़ हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर। और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को बुलाइए, जो भी आपका साथी भाई है और जो कीबोर्ड में नहीं है उनको भी आप बुला सकते हैं। तो सारा चीज़ सभी लोग को बुलाइए। जल्दी हमारा 400 हो चुका है। 100 पार्टिसिपेंट और बाकी है। जैसे 500 हो जाता है तो हम मीटिंग को शुरुआत करेंगे दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही साथ सभी लोग देंगे तो हम हमारा कॉइन को जो हमारा सपना है, जो डर जी का सपना है, उसको हम साकार कर सकते हैं। हमारा कॉइन को 1 लाख से ऊपर भी लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं डैडी जी। दिन रात एक करके काम कर रहे हैं हमारा कॉइन को कैसे ऊपर लेके जाना है और उसका रेट कैसे बढ़ाना है। हमारा 2 ही लोग से हमारा एक तो बिटकॉइन के साथ हमारा ये है। आप सब हमारा जो कॉम्पिटिटर है कौन है, बिटकॉइन को हम कॉम्पिटिटर सोचते हैं, डैडी जी बता रहे हैं। और हमारा बिजनेस में आप सभी लोग जानते हैं एलन मार्क के साथ हम लोग बिजनेस में कंपटीशन करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्द हम लोग वो चीज़ भी हम कर लेंगे। अभी 513 हो चुका है। जैसे डैडी जी को मैं बुला लेता हूँ। डैडी आते हैं तो हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू दोस्तों। 530 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। मैं एक बार देखता हूँ डैडी जी आए क्या। संतोष सर। సార్ हाँ डैडी सर। డాడీ ఉన్నారు 500 ఇస్తారు డాడీ 36 అయిపోయినది। 553 554 557 560। बहुत फास्ट आ रहे हैं लोग। 563
वाह! बहुत ज़बरदस्त। बहुत सारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट रहते तो बहुत अच्छा लगता। हाँ, पुराना तो है ही है साथ में हमारा। जितने भी हमारा कम्युनिटी सब लोग तो हमारा साथ ही है, लेकिन हमारा बाहर से भी कोई कम्युनिटी आता है तो उनको भी सीखने के लिए मिलेगा और उनको भी आज डैडी जी का वॉइस सुनने के लिए मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ जितना हो सके आप लोग अभी भी टाइम है हमारे पास 5 मिनट का, तब तक आप किसी को भी बुला सकते हैं और उनको भी सौभाग्य मिलेगा दोस्तों डैडी जी का वॉइस सुनने का। तो बुला लीजिए, हमारा कॉइन के बारे में वो लोग भी जानकारी ले सकते हैं और उनको भी हमारा कॉइन कितना ग्रोथ कर रहा है वो सकते वो लोग। इतना फास्ट कोई भी कॉइन ग्रोथ नहीं कर रही है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, आपका आज का भी ट्रेडिंग देखिए, 2 दिन से जो हमारा ट्रेडिंग हो रहा है। शायद आज मैं सुबह से मेरे पास नेटवर्क नहीं था, मैं देख नहीं पाया हूँ। शायद संडे हमारा बंद भी हो सकता है, मैं देखा नहीं हूँ। तो आप लोग देखे होंगे कुछ। जस्ट मैं अभी छत के ऊपर आया हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे टावर नहीं है। टावर का इशू है, फिर भी मैं सुबह भी बैठा था, सुबह भी वेट कर रहा था, लेकिन सुबह नहीं हो पाया हमारा मीटिंग कुछ कारणों की वजह से। जैसे हमारा नेटवर्क का इशू था, मैं तो वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आप सभी की दुआ से और सभी लोग के साथ से हम लोग हमारा केबीसी कॉइन को 1 लाख पे पहुँचाएंगे। जो डैडी जी का सपना है उसको हम साकार करेंगे। हम सब मिल के कर सकते हैं दोस्तों। సంతోష్ సార్ 600 అయిపోయినారు పన్నెండు మంది. డాడీ గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ. గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ. స్టార్ట్ సిక్స్ జీరో చేద్దాం. సిక్స్ పార్టిసిపెంట్ అయిపోయినారు. స్టార్ట్ డాడీ. ఓకే. ఆల్ ఇండియా అండ్ ఆల్ వరల్డ్ కేబీసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాము. गुड मॉर्निंग दोस्तों. डैडी जी कह रहे हैं कि ऑल इंडिया केबीसी फैमिली मेंबर आप सभी को गुड मॉर्निंग. చెప్పండి డాడీ. అలాగే మార్నింగ్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల हम्म, అంతరాయం వచ్చింది. हम्म. అర్థం చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్స్. सुबह जो हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम जो था उसकी वजह से हम लोग मीटिंग नहीं कर पाए, तो आप सभी लोग हमारा साथ दिए उसके लिए सभी को थैंक यू. చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం हम्म, బిట్ మార్ట్లో ఎక్స్చేంజ్లో మనందరం పాల్గొన్నాం. हम्म, దాంట్లో గొప్పగా ట్రేడ్ అవుతుంది, हम्म, చక్కగా అవుతుంది. దానికి మీ అందరి తాలూకా కృషి చాలా గొప్పది. అందుకు మీ అందరికీ हम्म. ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ओके. మధ్య दोस्तों. మధ్యలో నువ్వు కొట్టకురా. हम्म, ओके. మాట్లాడు. చెప్పాలి డాడీ. చెప్పు. ओके दोस्तों, डैडी जी का क्या है कि आप सभी लोग बीटमार्ट में भागीदारी लिए और पार्टिसिपेट किए, उसके लिए आपको सभी को शुक्रिया और थैंक यू बोल रहे हैं. అయితే చెప్పండి డాడీ. దాంట్లో మీకు నేను చెప్పవలసింది ఏంటంటే, మన కిబో ఫ్యామిలీస్ కంటే ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, మన ఇండియాలోనే కిబో ఫ్యామిలీలో లేని వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అది మనం గర్వించదగ్గింది. సంతోషమైన విషయం. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कल जो हमारा 2 दिन से हमारे एक्सचेंज जो चालू हुआ बीटमार्ट में, वहाँ पे भागीदारी कौन ले रहे हैं? हमारा कीवो फैमिली मेंबर तो ले ही रहे हैं, लेकिन बाहर के बहुत सारा जो कीवो फैमिली मेंबर नहीं है,
वो लोग भी पार्टिसिपेंट बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। చెప్పండి। వెరీ గుడ్ గుడ్ గుడ్. చెప్పండి డాడీ। అయితే ఉమ్, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన కిబోలో ఉన్న వాళ్ళు 1% కూడా దీంట్లోకి ఇంకా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. ఓకే। 1% కూడా. ఉమ్, 1% లోపే వచ్చారు. ఇప్పుడు ఉమ్, మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చేలాగా మీరందరూ అప్పుడు అకౌంట్స్ ఇవ్వడానికి ఎంత వర్క్ చేశారో అలా మళ్ళీ చేస్తే అంటే సంపాదించుకున్నటువంటి సంపదని అమ్మకంలో కూడా మనం అదే చొరవ చూపిస్తే మనం అనుకున్నట్టు గమ్యానికి వేగంగా చేరుతాం. చెప్పు. ఓకే। देखो डर जी का कहना है कि अभी जो हमारा कीवो कम्युनिटी है उसमें ओनली 1% लोग नहीं आए हैं इसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। तो हम सब मिलके जैसे हम के पहले कीवो का सेविंग अकाउंट खोले थे, तो उस टाइम पे जैसे हम लोग साथ में सभी लोग मिलके काम किए थे, ऐसे ही हम लोग कभी बेचने के लिए भी हम लोग उसी टाइम पे जैसे पहले काम किए थे वैसे ही हम यहाँ पे भी काम करेंगे। तो हम जो सोच रहे हैं वो मकसद पे हम पहुँच सकते हैं, और हमारा जो मकसद है 1 लाख, उसको हम बहुत जल्द टच कर सकते हैं। చెప్పండి। ఓకే. హ్మ్. ఇప్పుడు హ్మ్. మరలా అంటే మనం ఒక బిట్ మార్ట్ వల్ల హ్మ్. వాళ్ళ దగ్గరున్న కమ్యూనిటీని చాలా వరకు మనం మన కేబీసీ కాయిన్ కొనుగోలులో వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. హ్మ్. అలాగే హ్మ్. వాళ్ళు గూడా హ్మ్. కొన్ని దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే హ్మ్. హ్మ్. ఈ మన తాలూకా కాయిన్‌ని ఇంకా ప్రచారంలో ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు వస్తారు. హ్మ్. హ్మ్. అలాగే హ్మ్. ఒక్కొక్క అనక. నాకు డిస్టర్బెన్స్‌గా ఓకే। ఉంటది. అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్తాను. నువ్వు చెప్పేయి. అలాగే ఒక్కొక్క ఎక్స్‌చేంజ్‌కి కొన్ని దేశాలు తిరస్కరిస్తాయి. కొన్ని దేశాలు స్వాగతిస్తాయి. కొన్ని దేశాలకి అవి నచ్చవనమాట. దాని కండిషన్స్ నచ్చవు. మన వ్యక్తుల్లాగే అందరికీ నచ్చరు. కానీ మనకి ఎలా నచ్చుతారు. అలాగే అలా ఉంటాయి కాబట్టి కొంతమంది మనకి ఇప్పుడు అడాప్ట్ అయ్యారు. సంతోషం. ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఎలా తీసుకొస్తామో ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. हाँ, ओके। दोस्तों डर जी का कहना है कि बीट मार्ट में जो कम्युनिटी था, बाहर कम्युनिटी थे, वो लोग भी हमारा कॉइन को कुछ लोग एडप्ट किए हैं, कुछ लोग एडप्ट नहीं किए। जो एडप्ट उनको स्वागत है, और हमको और आगे बढ़ना है। और हर हर एक देश में क्योंकि हर एक आदमी को एक आदमी पसंद नहीं आता है। वैसे ही हमारा कॉइन के भी कुछ लोग पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए वो लोग नहीं आए हैं। तो हमको ऐसा करना है कि वो लोग हमारे साथ कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर हमको काम करना है। చెప్పండి। ఇప్పుడు ఈరోజు డేటు 28 గదా! హ్మ్. రేపు 29 ఎల్లుండు ప్యాంకిక్ స్వాప్ అనేటువంటి ఎక్స్‌చేంజ్‌ని మళ్ళీ ఎల్లుండి అంటే మంగళవారం నాడు 12 గంటలకి మరొక ఎక్స్‌చేంజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. हुँ। చెప్పెయి. तो डरजी का कहना है कि अभी आज 28 है, कल 20 है, 30 तारीख को जैसे मंगलवार है, मंगलवार के दिन हमारा पैनकप स्टेप बोल के एक्सचेंज स्टार्ट करने वाले हैं। చెప్పండి। హలో। చెప్పండి డాడీ। అంటే ప్యాంకిక్ స్వాప్ అనే మరొక ఎక్స్‌చేంజ్‌ని మనం మన కాయిన్‌ని అందులో కూడా చేస్తాం. అయితే దాంట్లో కూడా చాలా పెద్ద క్రౌడ్ ఉంది ఆళ్ళకి కూడా. కాబట్టి ప్యాంకిక్ స్వాప్‌లోను అంటే రెండవ ఎక్స్‌చేంజ్ మనకి. ఇది రెండవ ఎక్స్‌చేంజ్. ఇప్పుడు అదొస్తుంది. దాన్నెలా మీరు కేవైసీ చేయాలి? లేతే ఎలా ట్రేడ్ జేసుకోవాలనేది ఈ మీటింగ్ అనంతరం నేనొక వీడియో ఇస్తాను. ఆ వీడియో ద్వారా మీరు పాల్గొని అంటే మీరు వెళ్లి అందరూ దాంట్లో మళ్ళీ పాల్గొనేటట్టుగా మీరు, ఇంకా మిగిలిపోయిన మన తాలూకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ అందులో ట్రేడింగ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ముందు రెడీ అయ్యి ఉండండి. ఓకే।
दोस्तों डैडी जी का कहना है पेनकप से बोल के हमारा सेकंड एक्सचेंज है, इसमें आप लोग कैसे केवाईसी करेंगे उसके ऊपर हम जैसे मीटिंग खत्म होता है उसके ऊपर एक वीडियो वगैरह डैडी प्रोवाइड करेंगे। वो वीडियो को देख के आप लोग अपना पेनकप स्टेप में केवाईसी कंप्लीट करके पूरा रेडी होके रहिए, क्योंकि हम उस एक्सचेंज में भी इससे भी ज़्यादा उनके पास भी क्राउड है, लेकिन उनके पास भी कम्युनिटी है, लेकिन हम हमारा तरफ से भी हम लोग सभी पार्टिसिपेट करके बहुत ज़बरदस्त इसको लेके जाना है वहाँ पे भी। 15 ఓకే. ఓకే. అయితే నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా మన భూగోళంలో రాత్రి, పగలు ఉంటది. ఈ రాత్రి, పగల్లో మనకు పగలు మిగతా వాళ్ళకి రాత్రి ఉంటది గదా! దీన్ని మనం 4 భాగాలుగా విభజించాం. ప్రతి 6 గంటలకి కొన్ని దేశాలు చీకటి పడడం, కొన్ని దేశాలు తెల్లవారడం జరుగుతూ ఉంటది. అంటే మనం 6 గంటలకి ఒక కొత్త ఈ క్రిప్టో క్రౌడొచ్చి మనకి ట్రేడింగ్ చేసుకునే విధంగా ఇప్పుడు మనం డిజైన్ చేశాం దీన్ని. 6 గంటలకొకసారి కొంత దేశ వాళ్ళు దేశాల వాళ్ళొచ్చి కొనడం, అమ్మడం చేసేలా దీన్ని మార్చాను. అంటే దాన్ని అలా వాడుకునేలా తయారు చేసుకుంటున్నాం. చెప్పెయి. ओके। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि हमारा जो कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि दिन रात सभी का अलग अलग है। तो ऐसे 4 टाइप्स पे हम इनको डिवाइड किए हैं। हर 6 आवर्स में हर 6 को कोई भी कंट्री के लोग आके हर एक 6 आवर्स में जैसे जिसके नाइट डे होगा वो आके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा हमने इसको डिजाइन किए हैं। तो हर एक 6 आवर्स में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। रिसेप्शन ఇప్పుడు మన దగ్గరి 24 గంటలు క్లాక్‌లో ఉన్న దాంట్లో 6 గంటలకొకసారి కొత్త క్రౌడ్ రావడం అనే దాన్ని మనం ఇంకా हेलो పూర్తి అవ్వలేదు. ఇప్పుడు హలో! వినబడుతుందా? హలో! रेडी बहुत बहुत రాలేదేంటి? हेलो रेडी వినిపిస్తుందా సార్? సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వచ్చింది చెప్పండి। ప్రతి 6 గంటలకి ఉమ్, అలా వచ్చిన దేశాలన్నీ కూడా కేబీసీని అంటే మన కాయిన్‌ని కొనుక్కునేలాగా ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకున్నాను. అలాగే అందులో భాగంగానే ప్యాంకిక్ స్వాప్ అనేటువంటి ఒక మరొక ఎక్స్‌చేంజ్‌లో మన కాయిన్‌ని ఎల్లుండు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి లాంచ్ చేస్తున్నాను. అయితే ఇలా 24 గంటలు కూడాది అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే మనం అనుకున్న గమ్యాన్ని हेलो చేరుకుంటాం. అందుకని రాలేదు. ఇప్పుడేమవుతుందో తెలీదు. రెడీ మళ్ళా సార్ వాయిస్ కట్ అయింది సార్, ఆడికి వాయిస్ కట్ అవుతుంది, ఆడిదే వాయిస్ ప్రాబ్లమ్. కట్ అవుతుంది సార్। అయితే మీదే సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. లేదు ఇక్కడ బాగా సిగ్నల్. ఫుల్ ఉన్నా సార్। ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది బానా? ఆ, ఆ, రావట్లేదురా! నీకు ఇనబడలేదో మరి ఎందువల్ల? ఇక్కడ కూడా ఫుల్‌గా ఉంది. వినిపించింది పెన్కెప్స్ యాప్లో ప్రతి 6 అవర్స్కి మనం జనాలు వచ్చినలాగా మనం డిజైన్ చేసాం, కాదు. అదే కదా। ఆ, కాదు. ప్రతి 6 గంటలకి తర్వాతున్న దేశాల్లో అన్నీ కూడాను క్రిప్టో ఏ దేశాల్లో ట్రేడ్ అవుతుందో వాళ్ళందరూ వచ్చే విధంగా ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను. అందులో భాగంగా ప్యాంకిక్ స్వాప్‌లో నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆ ఎక్స్‌చేంజ్‌లో కూడా ట్రేడ్ అయ్యేలాగా చేస్తున్నాను ఎల్లుండి. ओके। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि हमारा हर एक कंट्री में जब भी हर 6 घंटे में जैसे हमारा डे होता है, तो उस टाइम पे फिर जहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी यूज हो रहा है, ठीक है, हर जगह पे अभी उसके हिसाब से डैडी जी हर 6 आवर्स के अंदर वो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। उसके ऊपर काम कर चुके हैं और उसी के बारे में वो बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि पेनकेप्स ऐप में उसी का एक भाग है, तो पेनकेप्स ऐप में भी यही चीज़ होने वाला है, ट्रांजेक्शन हर 6 आवर्स में जहाँ पे भी डे होता है, तो वहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी जो हमारा है केबीसी वो लोग ट्रेड कर सकते हैं।
इसके ऊपर काम हो चुका है చెప్పండి ఓకే. అయితే దీని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్‌గా మంచి ట్రేడ్ అవుతున్నవి ఎక్కువ మంది క్రిప్టో కొని అమ్ముకునే వాళ్ళు ఏ ఎక్స్‌చేంజ్‌లో ఎక్కువ కొన్నారో ముందుగా ఆ ఎక్స్‌చేంజ్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేనిస్తున్నాను. అందులో భాగంగా మీ అందరికీ ఇందులో చాలామంది ఈ ఎక్స్‌చేంజ్‌లో బాగా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు తెలుస్తుంది. ఎల్ బ్యాంక్ అనే ఎక్స్‌చేంజు నెక్స్ట్ వీక్ ఇస్తున్నాను. అది ఓకే మూడోది. ఎల్ బ్యాంక్ అంటే మన ఈ ముస్లిం కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దుబాయ్ కంట్రీస్ ఇలాంటివి ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో చాలా హైలీ ట్రేడ్ అవుతాయి. ఓకే డీనామ్స్‌లోను దాని తాలూకు ట్రేడింగ్ అంతా ఉంటది. దాన్ని ఓకే నెక్స్ట్ వీక్ ఇస్తున్నాను. అంటే ओके नेक्स्ट वीक మూడోది. ఇది చెప్పి నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ओके दोस्तों डैडी जी का कहना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है ठीक है तो ऐसे ही एक अपना ये एक्सचेंज है जिसका नाम है एल बैंक कहाँ पे होता है दोस्तों आपको पता है कि जैसे जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है दुबई वगैरह आप लोग जानते हैं तो वही जगह पे जहाँ बहुत बड़ा ट्रेडिंग होता है इस सब में तो ये हमारा रहेगा ये नेक्स्ट वीक में रहेगा ये हमारा रहेगा एक्सचेंज थर्ड एक्सचेंज है ठीक है दोस्तों చెప్పండి ఓకే. అయితే ఇప్పుడు మనం బ్యాంకింగ్ స్టాపు రెండోది, ఎల్ బ్యాంక్ మూడోది, మళ్ళీ మూడోది మీకు లాంచింగ్‌కి ముందుగా ఇలా మాట్లాడినప్పుడు, నాలుగవ ఎక్స్‌చేంజ్ ఏంటో నేను మళ్ళీ మీకు వెల్లడి చేస్తాను. ఓకే అయితే ఎందుకంటే గు ఎన్ని ఎక్కువ ఎక్స్‌చేంజ్‌ల్లో మన కాయిన్ ఉంటే, అంత ఎక్కువ మంది క్రౌడ్ మనకు కొనుక్కునే వాళ్ళొస్తారు. ఆ ఎక్కువ మందొచ్చినప్పుడు 24 గంటలు కూడా నాన్ స్టాప్ ట్రేడింగ్ జరుగుతది. చెప్పేయి. ओके दोस्तों डैडी जी का कहना है कि आपको पहला हमारा बीट मार दे दिए सेकंड हमारा आपको मंगलवार को दे रहे हैं हमारा पंकज स्टेप तीसरा हमारा एल बैंक जो नेक्स्ट वीक दे रहे हैं ऐसा ही वो नेक्स्ट वीक में उसके नेक्स्ट वीक में जो फोर्थ हमारा एक्सचेंज आने वाला है वो डैडी जी बात करते करते ऐसे ही बताएंगे फिर आपको फोर्थ कौन सा एक्सचेंज आने वाला है तो ये सारा चीज डैडी जी का कहना है कि बहुत सारे एक्सचेंज में हम लोग जैसे रजिस्टर करते जाएंगे तो क्या होगा आगे जाके ये 24 आवर्स हमारा ये कंटिन्यू चलेगा और लोग को हमारा कॉइन के बारे में पता चलेगा तो हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग हो सकता है आने वाले दिनों में और हमारा कॉइन को सभी लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं सभी लोग के पास पहुंचेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा ఓకే. చెప్పండి మనకి మే నెలలో అంటే 23 లోపు అనుకుంటున్నాను. బట్ మే నెలలో మరొక ఇప్పుడు ఇది రేపు 30న ఇదవుతది. మరొక 3 ఎక్స్‌చేంజ్‌లు టాపు 10లో ఉన్నివి. మరో 3 ఎక్స్‌చేంజ్‌లు మళ్ళీ పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు మనం అనుకునే ఎల్ బ్యాంకు చూడండి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు? ఎవర్రా మాట్లాడుతున్నారు చూడు. లేదు ఎవరు లేదు చెప్పండి ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకెవరైనా తీసేసారా? ఎవరిని మోసం చేసేసారా? ఇక్కడ మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ అయింది. లేదు ఎల్ బ్యాంక్ తర్వాత మరొక కనీసం 2 అయితే నేను ఇంకా ఎక్కువ చేద్దామని ఆలోచన ఉంది. 10 వరకు మేలో తెచ్చుకోవాలని ఉన్నది. మరొక 5 టాప్ పెట్టుకొని ఇంకొక 5 ఎక్స్‌చేంజ్‌లు కొంచెం మామూలుగా ఉన్నయి చేసుకొని 10 వరకు చేయాలనుంది. అలా ఎక్కువ చేస్తే మన చెప్పేలా కాయిను నాన్ స్టాప్‌గా రన్ అవుతది. చెప్పేయి. ओके दोस्तों डैडी जी का कहना है कि हमारा अभी आप लोग को पता है चीन तीसरा एक्सचेंज का नाम बता दिए एल बैंक ऐसे नेक्स्ट अथवा ऐसा करके डैडी जी का कहना है कि मई 23 మందు क्या होगा 10 टॉप 10 में से 3 और इस तरह लेके आने वाले हैं तो उसके बारे में आप लोग को बता रहे थे 23 तारीख से पहले हो जाएगा ये सेक्शन में నీకే సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది చూసుకో. నాకిక్కడ కనబడట్లేదు. ఇంకొకళ్ళెవరిదో हाँ ఓపెన్ लग అవుతుంది.
ఎవరిది ఓపెన్ और అయ్యేటట్టు ले रहे हैं। చూడక ఉమ్. అయితే ఇప్పుడు మనకి గంటకి కొత్తగా వచ్చే దేశాలు మనకు ఆ తాలూకు ఎక్స్చేంజ్‌లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ట్రేడింగ్ గొప్పగా ఉంటది. మన కాయిన్స్‌ని కొనుక్కునే వాళ్ళు, అమ్ముకునే వాళ్ళు ఎంత ఎక్కువ మందిని తీసుకుంటే అంత గొప్పగా ట్రేడ్ అవుతది. నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా 430 ఎక్స్‌చేంజ్‌ల్లో ట్రేడ్ అయ్యేటట్టుగా ట్రేడ్ అయ్యేటట్టుగా నేను చేస్తున్నాను. 430 ఎక్స్‌చేంజ్‌ల్లో నాకు తెలిసి ఏ ఎక్స్‌చేంజ్ కూడా ఇంతవరకు ఏ కాయిన్ కూడా ట్రేడ్ అవుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు. హైయెస్ట్ ట్రేడ్ అవుతున్నటువంటి కాయిన్ మన కాయినే ఉండేలా నేను జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాను. థాంక్ యూ. చెప్పు. ओके। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि आप सभी को पता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा कॉइन को हर एक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होना चाहिए। इसके लिए मैं 430 लेके आने वाला हूँ और 430 एक्सचेंज के अंदर हमारा कॉइन को ट्रेडिंग होना चाहिए। ऐसा मैं काम करने वाला हूँ। आप सभी को पता है बहुत सारे एक्सचेंज में बहुत सारे कॉइन्स है, लेकिन सभी कॉइन्स सभी एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहा है। लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि 430 एक्सचेंज में हमारा कॉइन दिन रात ट्रेड होता है। చెప్పండి। ఓకే. అయితే నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా మన టార్గెట్ బిట్‌కాయినే మన పోటీ. మనం దానికంటే ముందుండాలి. అలాగే ఎలన్ మాస్క్ వ్యాపార పరంగా మనం ఆయన కంటే ముందుండిలా డిజైన్ చేస్తున్నాను. నేను చేసేటువంటి ఈ వర్క్ విషయంలో ఎక్కడ రాజీ పడను. నేను చేస్తుంది ఏంటి అనేది మీకు తెలియడానికి మరికొంత కాలం పడతది. అంటే ఈ 430 ఎక్స్‌చేంజ్‌లోకొస్తే ఏమవుతుందనేది మీరు అనాలిసిస్ చేయడం కొద్ది తక్కువ మందికుండొచ్చది. అలా చేయడం వల్ల మన దగ్గరున్న కాయిన్స్ అన్నీ చాలా, చాలా అద్భుతమైన రేట్‌కి వెళ్తాయి. చెప్పెయి. ओके। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा कंपटीटर ओनली कि हमारा सभी लोग को पता है हमारा कि वो कॉइन के अंदर हमारा बिटकॉइन है वही हमारा कंपटीटर है कॉइन में। और दूसरा है एलन मस्क जी। हमारा बिजनेस के अंदर देखने जाएंगे तो हम एलन मस्क जी को दिखाएंगे कि हम उनसे भी अच्छा है और बिटकॉइन से भी अच्छा हमारा कॉइन का रेट जाएगा। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप सभी लोग हम लोग मिलके इसको आगे लेके जाएँगे। और हमारे पास जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो सारा प्रोजेक्ट लेके और एलन मस्क जी को हम दिखाएँगे कि हम आपसे ज़्यादा ही हम कुछ करके लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग आगे बहुत अच्छा करके दिखाएँगे और 430 जो एक्सचेंज बोला गया है, उसके अंदर ट्रेड करके दिखाएँगे। डैडी जी का ये सपना है और ये हम आगे करके रहेंगे। डैडी जी की इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाले हैं वो, तो वही चीज़ बता रहे हैं। చెప్పండి। అలాగే నేను ఎలన్ మాస్క్‌ని టార్గెట్ చేశాను అని ఎందుకన్నామంటే, గొప్పగా ఉన్నప్పుడు మన నిర్ణయాలు కూడా గొప్పగా అవ్వాలనుకున్నప్పుడు గొప్ప వాళ్ళని మాత్రమే మన తాలూకా అపోజిషన్‌గా మనం పోటీ పడే వాళ్ళని తీసుకోవడంలో ఉండాలి. మనం అందుకే నేను ఎలన్ మాస్క్‌ని మన తాలూకా వ్యాపార పోటీదారుడిగా నేను ప్రకటించాను. అయితే ఆయనతో పోటీ పడటానికి మన దగ్గరేమున్నది అనుకోవచ్చు మీరు. ఆయనతో పోటీ పడడం కాదు. ఆయన ఆశ్చర్యపోయే విధంగా ఉండేటువంటి ఒక కొత్త ప్రొడక్ట్‌తో అది కూడా క్రిప్టోతో. క్రిప్టోలో అనూహ్యమైన మార్పులు తెచ్చే విధానంలో నేను అతి త్వరలోనే మీ అందరికీ పంచుకోబోతున్నాను. మీకప్పుడు తెలుస్తది. ఎలన్ మాస్క్ కూడా ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే అని. చెప్పు. ओके। दोस्त डैडी जी का कहना है कि आप सभी लोग जानते हैं एलन मस्क जी को क्यों टारगेट किया गया है। तो इंडिया में भी रहना चाहिए और हम कभी किसी को टारगेट बनाते हैं तो हम भी सोचना चाहिए कि कोई अच्छा पर्सन हो जिन्होंने कमाया होंगे और उनका नाम वर्ल्ड में थे। मैं उनको टारगेट किया हूँ और जो कि क्रिप्टो करेंसी
मार्क्स जी को भी दिखाएंगे, इससे भी अच्छा हम बिजनेस कर सकते हैं। हमारे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट को हम बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आने वाले हैं। आप लोग सोचते होंगे क्या ऐसा आप लोग रखे हैं जो हम एलन मस्क को कंपटीशन में मान रहे हैं, तो आपको पता चलेगा बहुत जल्द। उस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने वाले हैं, तो जैसे आप लोग को पता चलेगा तो आप खुद बोलेंगे और एलन मस्क भी खुद आश्चर्य हो जाएंगे कि ऐसा भी प्रोडक्ट है क्या, और वो भी क्रिप्टो करेंसी में खरीद सकते हैं। చెప్పండి। నీదే సిగ్నల్ సరిగా లేదు. నాకిక్కడ వినిపిస్తుందా? కనబడుతుంది. అదే బ్లింక్ అవుతుందా? బ్లింక్ లేదా అవుతుంది ఇక్కడ. వినిపిస్తుందా లేదు లేదా? లేదు నీకు వినబడుతుంది. నువ్వు ఆ, మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు కూడా కట్ అయిపోతుంది. ఆ అలాగా? సిగ్నల్ ఫుల్‌గా అందట్లేదు. ఒకసారి అందుతుంది, ఒకసారి అందలేదు. అంటే నీ తాలూకు నంబర్ దగ్గర బ్లూ వస్తుంది. అందరూ చూడొచ్చది. గ్రీన్‌లో ఉంటే వాయిస్ వస్తున్నట్టు. మధ్య మధ్యలో ఆ, బ్లూకొస్తుందంటే అది అందలేనట్టు. మ్యూట్‌లో ఓకే. వెళ్ళిపోతున్నట్టనమాట అది. అది చూసుకో అవ్వచ్చు తెలుస్తుంది. డాడీ, మేడం అదిగో మీద కూర్చాను. వస్తుంది. అక్కడ మా ఊళ్ళో మరి రాకపోతే ఈ మనం కొంచెం కొంచెం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫ్లో అవ్వచ్చు అది. దెబ్బతినకూడదు. ఓకే. నేను చెప్పాలనుకునే కంటెంట్‌ని నేను చెప్పలేనప్పుడు. దీన్ని నాకు అన్ని వినిపిస్తున్నది కంటిన్యూ బాగా. నువ్వు చెప్పినప్పుడు మాకు వినపడదు. సరే, ఓకే అక్కడ ఓకే. బ్లూ వస్తుంది. నువ్వు చూస్తే అర్థమవుతదది. ఓకే డాడీ. ఓకే. మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ దెబ్బతింటుంది దానివల్ల. సరే. ఎనీహౌ ఉమ్. ఇప్పుడు అతి త్వరలో మీరు జాగ్రత్తగా ఈ విషయాన్ని గ్రహించండి, వినండి. అతి త్వరలో నేనొక క్రిప్టోలో అనూహ్యమైన మార్పు తీసుకురాబోతున్నాను. ఇంతవరకు క్రిప్టోలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవ్వరు అనుసరించింది, ఎవరు అనుసరించే సాహసం కూడా చేయలేదు. అది అతి త్వరలో మీతో నేను పంచుకోబోతున్నాను. మీలో కొంతమందిని నా దగ్గరికి రప్పించుకొని, నేను వాళ్ళతోటి వాళ్ళ ముందున ఒకసారి దాని గురించి ప్రస్తావించి, ప్రదర్శించి, మీ చేత దాన్ని చూపించి, దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్‌లో ప్రవేశపెడుతున్నాను. మీరు ఆశ్చర్యపోవడం తప్ప మరొక ఛాన్స్ ఉండదు. ప్రపంచం చూడంది, మీ ఊహలకి అందంది. చెప్పేయి. ओके डैडी। हाँ दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आप सभी को पता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसके बारे में क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये भूचाल मचा देगा। उसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसके ऊपर मैं आप में से कुछ लोगों को चुनूंगा और उन लोगों को बुलाऊंगा और उनको दिखाऊंगा, और वो देखने के बाद आप आश्चर्य हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे और आप समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आज तक हमने देखा नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। और इसको हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेके आ रहे हैं और कुछ लोगों को मैं चुन के बुलाऊंगा और उन सभी को मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। ఓకే డాడీ. ఓకే డాడీ। దాన్ని అటువంటి ప్రొడక్ట్‌ను ఒకదాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాను. అది ప్రపంచం మొత్తం నివ్వెరపోతది. కానీ అది అడాప్టెడ్ టు బిట్‌కాయిన్ కూడా కాదు. అడాప్టెడ్ టు ఎథీరియం కూడా కాదు. ఓన్లీ కేబీసీ మాత్రమే అడాప్ట్ చేసినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ అది. అంటే కాయిను ఏ దశకి వెళ్తదో మీరు ఊహించుకోండి. చాలా భయంకరమైనటువంటి ట్రేడింగ్ జరుగుతది. మీ అంచనాలకు కూడా, అంటే మీ అంచనాలు కాదు, ప్రపంచ క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళందరికీ ఊహలకు కూడా అందదు. ओके। ఇది మీకు అతి త్వరలోనే నేను మీకు చేస్తున్నాను. చెప్పేయి. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आप सभी जानते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और आपको आपको क्या वर्ल्ड में किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बना है, और इसका कोई कंपटीटर नहीं रहेगा दोस्तों। और ये हमारा एडेप्ट ओनली केबीसी कॉइन के लिए रहेगा, और आप सोचिए आपका कॉइन का रेट कहाँ से कम पहुँच सकता है, क्योंकि केबीसी कॉइन इथर कॉइन में भी नहीं रहेगा ये, और हमारा बिटकॉइन में भी नहीं रहेगा। ओनली केबीसी कॉइन से ही अडेप्ट होगा। इसलिए आप सभी लोग उसको देखिए, बहुत जल्द इसको लेके आएंगे डैडी। ఓకే. అయితే
ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మన కాయిన్ గురించి మాట్లాడతాను. మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్తాను వినండి. మనదే మన దగ్గర ఉన్న మన ఏదైతే ఒక కమ్యూనిటీ ఉందో కిబో కమ్యూనిటీ, అలాగే మైనర్స్ కమ్యూనిటీ కూడా ఉంది. ఈ మైనర్స్ గురించి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడొస్తున్న బ్యాంకింగ్ స్వాప్ ఇచ్చేసిన తర్వాత 3వ తారీఖున నేను మీతో మాట్లాడతాను. ఏంటి దీనికి, దానికి ఇంకేంటి, మీకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటది, అది ఎంత గొప్పది అనేది నేను 3వ తారీఖున చెప్తాను మీకు. అది క్రిప్టోకి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటదో కూడా నేను చెప్తాను. సరే. అయితే ఇప్పుడు నేనొక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను. ఈ ట్రేడింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళలో కొత్త వాళ్ళు ఎవరున్నా వాళ్ళందరూ ఇందులో ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చో నేను చెప్తాను. అది ప్రాక్టికల్‌గా నేను చేయించి మీకు చెప్తున్నాను. ఒకసారి అది వినండి. చెప్పమ్మా. ओके ओके जी। दोस्तों डैडी जी का कहना है अभी पिकअप स्टेप हमारा आपको देने के बाद 3 तारीख को हमारा माइनेट में कैसे काम होगा और उसके ऊपर कैसे आप लोग काम कर सकते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर हम आप लोग को 3 तारीख को फिर से मिलेंगे, हम टाइम पे बात करेंगे इस पर। और उसके उसके बाद डैडी जी का कहना है कि बहुत जल्द ये आप लोग के सामने लेके आऊँगा और उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ ट्रिक आपको बताने वाले हैं डैडी, जिससे कि आप आगे बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं और कैसे करना है उसके ऊपर डैडी अभी बताएंगे आपको। చెప్పండి। ఓకే. ఇప్పుడు మన ఇది బిట్‌మార్ట్‌లో మనం చేస్తున్న దాంట్లో చాలా మంది ఇంకా ఇందులోకి రాలేదు. నన్నందరూ అడుగుతున్నారు. ఏమనంటే, ఇంత మంచిది తీసుకొచ్చి కూడా మాకు ఎలా కేవైసీ చేసుకోవాలి? ఎలా ట్రేడింగ్ చేయాలి? ఎలా డాలర్ అందులో పెట్టుకోవాలి? ఎలా కొనాలనేది మాకు చెప్పలేదు డాడీ అని చాలామంది అడుగుతున్నారు. అయితే అది నేను ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పనేం కాదు. అది ఆన్‌లైన్‌లోకెళ్ళి బిట్‌మార్ట్ సంబంధించిన వీడియోలు అడిగితే అందులో వచ్చేస్తాయి. ఇంగ్లీషు, తెలుగు, హిందీల్లో అలా అన్నింట్లో ఉన్నాయవి. అవి తీసుకొని మీరందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి. అలాగే రేపొస్తున్నటువంటి ఈ బ్యాంకింగ్ స్వాప్‌లోకి కూడా రండి. ఇందులో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. అందరూ రండి. వస్తే ఎంత ఉపయోగమో నేను చెప్తాను. చెప్పేయమ్మా. ओके दोस्तों डैडी जी का कहना है कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने इतना अच्छा बिट मार्ट जैसा लेके आए, लेकिन हमको उसमें केवाईसी कैसे करना हमको पता नहीं है, कैसे हमको यूएसडीटी लेना वो भी पता नहीं चल रहा है। तो डैडी जी का कहना है कि उसमें डैडी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग को इतना ही करना पड़ेगा। आप यूट्यूब में जाएंगे तो आपको तेलुगु में भी है बिट मार्ट में कैसे आपको केवाईसी करना है और आपको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे यूएसडीटी लेना है, सारा चीज़ बताया गया है। तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो तीनों चीज़ को आप देखिए, सब कीजिए और उसके साथ-साथ हमारा पेंशिप स्टेप भी अभी आने वाला है। उसके लिए भी आप अभी से तैयारी कीजिए सभी केवाईसी कंप्लीट करके रखिए उसको। ఓకే. అయితే ओके भैया। ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు కిబోలో మీ అందరి కాయిన్స్ ఉన్నాయి. అయి ఎప్పుడు మీరు అమ్ముకోవాలనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ముందు నేను చెప్పింది శ్రద్ధగా వినండి. అంటే చాలా మందికి ఆ విషయం చెప్పేస్తే బావుంటదని చూస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ నేను చెప్పింది ముందు వినండి. అప్పుడు నేను అది కూడా చెప్తాను మీకు నేను. చెప్పెయి. ओके दोस्तों डैडी जी का कहना है कि हमारा उसको कैसे लेके जाना है, उसके ऊपर सभी लोग रात इसके बारे में भी बताऊँगा, आपके जाएँगे उसकी हमारा शिव ओपन। వాయిస్ కట్ అయిపోతుందిరా. నీది వాయిస్ కట్ అవుతుంది. నువ్వు ओके మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూసుకుంటే నీకది కనబడుతుంది. ఇది ఎప్పుడైతే బ్లూలోకొచ్చిందో అప్పుడు కట్ అయిపోతుందని అర్థం. ओके भैया। ఓకే. అయితే జాగ్రత్తగా వినండి. ₹100 మీరు అందులో పెట్టుకోండి. మీ తాలూకు ఏదైతుందో $1 $1 పెట్టుకునే స్తోమత అందరికీ ఉంటదనుకుంటున్నాను. మన కిబో ఫ్యామిలీలో ఉన్నవాళ్ళు $1
ఇంకా వీలైతే తక్కువ పెట్టుకునే నష్టం లేదు. ఆ ఒక్క డాలర్‌తో ఎలా మీరు ట్రేడ్ చేయొచ్చు? మీరెలా నేర్చుకోవచ్చు? ఎలా మీరు గొప్ప ట్రేడర్స్‌గా మారుతారు? ఎలా మీరు అద్భుతమైన ట్రేడర్స్‌గా మారిపోతారో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. అది వినండి. ఇది ओके। दोस्तों, डर जी का कहना है कि हमारा किबो फैमिली मेंबर में ऐसे लोग हैं, सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 रुपये लगा सकते हैं या $1 लगा सकते हैं। तो $1 लगाने से आपको कैसे ट्रेड करना है वो सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको। तो आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। ओके डैड। डैडी చెప్పండి। హలో। ఆ! అంటే వేరే ఫోన్స్ వస్తున్నాయి. కట్ ఓకే। చేయాల్సొస్తుందన్నమాట. ఓకే డాడీ। అయితే ఇప్పుడు ఈరోజు ఉదయం మీరు చూడండి. రూ. 5 కంటే లోపు ట్రేడ్ అయింది. ఈరోజు మధ్యాహ్నం తర్వాత రూ. 5.40కి పైకెళ్ళింది. అవునా కాదా? నువ్వేరా? నిజం డాడీ। ట్రేడ్ అవుతుంది. అంటే మన కాయిన్‌కి ఎంత గిరాకీ ఉంది, మన కాయిన్‌కి ఎంత డిమాండ్ ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది. వచ్చిన మూడో రోజే అద్భుతమైన ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇదే మన ట్రేడింగ్ పాయింట్. దీని మీద నేను చెప్తాను. శ్రద్ధగా వినండి. చెప్పేయి. ओके दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा आज तीसरा दिन है, लेकिन आज सुबह 5 रुपये से कम पे भी हमारा ट्रेड हुआ था। लेकिन अभी देखिए शाम तक ये 5 रुपया 40 पैसा 30 पैसे पे चला गया है। तो आपको पता होगा कि हमारा कॉइन का रेट कितना फास्ट और कितना अच्छा जा रहा है। मतलब हमारा कॉइन को लेने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कॉइन का रेट हमारा तुरंत कर रहा है। तो इसी के ऊपर डैडी पूरे आपको क्लियरिटी देंगे। डेफिनेटली। ఓకే. అయితే వినపడుతుందా? हाँ डैडी। వినబడుతుంది గదా! यस डैडी यस। యెస్. ఇప్పుడు మీరేం జేస్తారంటే, మీకిప్పుడు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను చూడండి. हाँ। రూ. 5కి లోపున్నప్పుడు మీరు 10 కా ఒక ఒక డాలర్‌తో మీ ఉదాహరణకి ఓ 14, 15 కాయిన్స్ ఒస్తాయి. కనీసం 14, 15 కాయిన్స్ ఒస్తాయి మీకు. రూ. 5 కాబట్టి. అయి కొనుక్కొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. కొనేసుకున్న తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రూ. 5 కంటే 3 పైసలో, 2 పైసలో, 5 పైసలో పెరుగుతుందో అప్పుడు కొన్ని కాయిన్స్‌ని విక్రయించండి. అమ్మేసుకోండి. అలా పెరుగుతున్నంత సేపు ఒకేసారి అన్నీ కాకుండా కొనుక్కొని అమ్ముకుంటూ ఉండండి. మీరు తీసుకున్న ఈ 15 కాయిన్స్‌లో మీరు స్టార్టింగ్‌లో 4, 5 కాయిన్స్ మాత్రమే మీరు ట్రేడ్ చేయండి. 10 కాయిన్స్ మీ దగ్గర పెట్టేసుకోండి. అయి చేయొద్దు. ఇలా ఎక్కువ రేటుకి మీరు అమ్ముతున్నప్పుడు ఎంత లాభం వస్తుందో మీరు కౌంట్ చేసుకోండి. చెప్పండి. ओके दोस्तों, डैडी का कहना है कि आपको $1 मतलब ये हमारा 100 रुपये से आप क्योंकि 5 रुपये रेट है तो आपको कम से कम 15 कॉइन आ जाएगा। तो उसको आप ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग कैसे करना है दोस्तों? आपने 5 रुपये में खरीदे हैं, जैसे 5 रुपये 40 पैसे गया, जैसे 5 रुपये 50 पैसे एक जाता है, तो उसमें से जो 15 कॉइन है उसमें से 10 कॉइन आप संभाल उसको रख लीजिए बचत के लिए, और 5 को आप सेल करिए। 500 कॉइन में 500 कॉइन सेल नहीं करना है, एक-एक कॉइन को सेल कीजिए, 50 पैसे पे सेल कीजिए, प्रॉफिट पे 40 पैसे पे। ऐसे जैसे-जैसे बढ़ते रहेगा उसको सेल करते रहेंगे, आप पता चलेगा आपको कितने अमाउंट आता है दोस्तों। చెప్పండి। ఇప్పుడు అలా పెరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు రూ. 5.40 వరకొచ్చింది. ఇక్కడ కొన్ని కాయిన్స్ అమ్మండి. రూ. 5.40 కంటే కిందకెళ్ళింది 30 పైసలకో, లేదా 35 పైసలకో, లేతే 25 పైసలకో కిందకొచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని కొనుక్కోవడం, పెరిగినప్పుడు అమ్ముకోవడం చేయండి. ఈ 10, 15 కాయిన్స్‌లోనే ఇదంతా జరగాల. 5 కాయిన్స్ మీరు ఉంచేయాల. చెప్పు. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आपके पास जो 15 कॉइन है उसमें से 5 कॉइन रख लीजिए, बाकी जो 10 कॉइन है उसको
जैसे आपको 5 रुपये 40 पैसा होता है तो उसको बेचिए, और जैसे 5 रुपया 15 पैसे पे आ जाता है या 25 पैसे पे आ जाता है या 5 रुपये पे आ जाता है तो तभी सेल कीजिए, परचेज कीजिए। कम रेट पे आएगा तो परचेज कीजिए, ज़्यादा रेट पे जाएगा तो सेल कीजिए। ऐसे इसको आप करते रहेंगे तो आपको पूरा ट्रेडिंग आपको आ ही जाएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। చెప్పండి। ఇప్పుడు మీరు పెరిగినప్పుడు అమ్ముతూ ఉండండి. కొన్నప్పుడు తగ్గినప్పుడు కొంటూ ఉండండి. బాగా పెరిగినప్పుడు కొనమ్మండి. కొంచెం పెరిగినప్పుడు కొనమ్మండి. బాగా తగ్గినప్పుడు కొనుక్కోనండి. కొంచెం కొంచెం తగ్గినప్పుడు కొనుక్కోనండి. ఎన్ని కొన్నా ఈ ఒక్క డాలర్‌లోనే అంతా జరగాలి. ఒక్క డాలర్‌లోనే. అప్పుడేమవుతుందంటే మీకు భారీగా నష్టాలుండవు. ఇప్పుడు 10 కాయిన్స్ అమ్మి 10 కాయిన్స్ కొన్నారనుకోండి. ఒకేసారి కాదు. ఒక కాయిన్ అమ్మండి. మళ్ళీ పెరిగిన తర్వాత ఒకటమ్మండి. మళ్ళీ పెరిగిన తర్వాత ఒకటమ్మండి. తగ్గినప్పుడు ఒకటి కొండి, తగ్గినప్పుడు ఒకటి కొండి. ఇలా చేసినప్పుడు 3 విషయాలు మీరు గమనిస్తారు. ఆ 3 ఏంటో చెప్తాను. చెప్పేది. ओके। दोस्तों डैडी जी का कहना है जो आपके पास कॉइन है उसको आप जैसे सोचिए कि 10 कॉइन है, तो कॉइन को कैसे एक ही साथ नहीं बेच देना है, ना एक ही साथ परचेज नहीं करना है। उसको क्या करना है, जैसे बढ़ते जाएगा तो एक-एक कॉइन बेचते जाइए, जैसे-जैसे बढ़ते जाएगा। ऐसे ही आप उसको क्या करेंगे, जैसे कम उसका रेट कम होता रहेगा तो उसको जैसे-जैसे कम होगा वैसे-वैसे आप खरीदते रहिए। तो क्या होगा कि आपको दोनों में डिफ़रेंस पता चलेगा। वो डिफ़रेंस क्या है, वो डैडी जी अभी बताने वाले हैं। वो भी ये सारा चीज़ आपको एक ही डैडी के अंदर ही करना है। उसमें क्या होगा, आपको ఓ ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है लेकिन नुकसान नहीं होगा आपका। చెప్పండి। ఓకే. అయితే ఇప్పుడు 10 కాయిన్స్ అమ్మి 10 కాయిన్స్ కొన్నప్పుడు మనకి ఎంత నష్టం, ఎంత లాభం చూస్తే. ఒకవేళ నష్టం గురించి మాట్లాడదాం. ఒక్కొక్క కాయిన్ మీద 5 పైసలు పోయిందనుకోండి. మీరు నష్టానికి అమ్మితే, మీరు కొనుక్కున్న దానికంటే కింద అమ్మితే చెప్తున్నాను. 50 పైసలు పోద్ది. 2 పైసలు తేడాలో అమ్మారనుకోండి. 20 పైసలు తగ్గుతది. అదే మీరు పైకి అమ్మినప్పుడు 5 పైసలు లాభానికి అమ్మారనుకోండి. 50 పైసలు లాభమొస్తది. 2 పైసలు లాభానికి అమ్మారనుకోండి. 20 పైసలు లాభమొస్తది. లేదు ఈ రోజులాగా 40 పైసలు, 50 పైసలు తేడా వచ్చిందనుకోండి. రూ. 5 లాభమొస్తది. అంటే మీరు నష్టపోయేది భారీగా ఉండదు. అలాగే లాభాలొచ్చేది కూడా భారీగా ఉండదు. దీనివల్ల మీరు ఎటువంటి నష్టాన్ని చూడలేరు. ఇలా ఒక నెల చేయండి. చాలంతే. మీరు సూపర్ ట్రేడర్స్‌గా మారిపోతారు. చెప్పేయి. ओके। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि आप जो कॉइन को ट्रेडिंग करेंगे, यही एक 100 रुपये जो कॉइन आपने खरीदा था $1 के अंदर, उसी को आप 10 कॉइन को क्या करेंगे, जैसे-जैसे आपका रेट बढ़ते रहेगा उसके हिसाब से आपको खरीदना है। और कैसा है कि 50 पैसा, 5 रुपये 50 पैसा होता है, कि आप खरीदते हैं और ये 5 रुपये पे आपने परचेज़ किया था उसको बेचते हैं, तो आपको 50 पैसे बेनिफिट मिलेगा। और उसी जगह पे सोचिए कि आप नुकसान में बेचते हैं, लेकिन नुकसान की बात करेंगे तो आप सोचिए 5 रुपये में आपने खरीदा था, तो 4.75 हो गया, तो आपको कितना कम होगा? तो 25 पैसे कम होगा। तो यही होगा, और ज़्यादा मुनाफ़ा भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। इसी चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है 1 महीना तक। तो आप बहुत बड़ा ट्रेडर्स बन सकते हैं इससे, क्योंकि आपको खुद को अंदाज़ हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे मेरा काम बढ़ रहा है, कैसे मेरा बेचना है। ये चीज़ को आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, कोई भी पर्सन इसको सीख सकता है। చెప్పండి। ఇప్పుడు మీకు నెలంతా నష్టం వస్తే ఒకవేళ రూ. 3 నష్టం వచ్చిందనుకోండి. రూ. 100 నష్టం వస్తది. కానీ లాభం కూడా వస్తుంటది కాబట్టి మీరు నష్టాన్ని పెద్దగా చూడలేరు అందులో. ఒక్క నెల జరిగేసరికి మీరు ఎప్పుడు అమ్మాలి? ఎప్పుడు కొనాలి? ఎలాంటి టైంలో కొనాలి? పెరుగుతున్నప్పుడు ఎలా పెరుగుతుంది? తగ్గుతున్నప్పుడు ఎలా తగ్గిపోతుంది? మనకి ఉదయం పూట ఏం ట్రేడ్ అవుతుంది? అలాగే రాత్రులు ఎలా ట్రేడ్ అవుతుంది? లేదా సాయంత్రం ఎలా ట్రేడ్ అవుతుంది? అర్ధరాత్రి ఎలా అవుతుంది? తెల్లవారుజామున ఎక్కుతుందా? రెడీ। తక్కువవుతుందా? ఏ సమయంలో ఎక్కుతుంది? తక్కువవుతుంది? అన్నీ తెలిసిపోతాయి. ओके। टिपिकल डैडी। చెప్పు. दोस्तों डैडी जी का कहना है कि आप जैसे काम करते रहेंगे और जैसे ट्रेडिंग करते रहेंगे 1 महीने जैसे करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि दिन में बढ़ रहा है कि रात में बढ़ रहा है, दिन में कम हो रहा है कि रात में कम हो रहा है। ये सारा चीज़ आपको एक अंदाज़ आ जाएगा, जिससे कि आप बहुत बड़ा अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, और नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक ही तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, जिससे आपको घर बेचना पड़े या कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप इससे बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो और बहुत अच्छे से హ్మ్. सब
ఓకే డాడీ. హలో हेलो डैडी। ఓకేనా రై डैडी। ఓకే డాడీ. ఆ, అయితే చెప్పండి డాడీ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు మంచి ట్రావెల్స్ గా మారిపోతారు, దాన్ని గమనించండి. నేను చెప్పేది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు బిట్ మార్ట్లో మీరు ఇలా చేస్తున్నారు. రేపు మళ్ళీ ఎల్లుండి నుంచి బ్యాంక్ స్వాప్ వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వీక్ ఎల్ బ్యాంక్ వస్తుంది. ఇలా మనకి ఒక్కొక్కటి మీకు యాడ్ ఉంటాయి. ఇలా యాడ్ అవుతున్నప్పుడు ఏ ఎక్స్చేంజ్ లో ఉన్నటువంటి మన క్రిప్టో ట్రేడర్స్ ఎక్కువ కొంటున్నారు, ఇందులో తక్కువ కొంటున్నారు, ఏ ఎక్స్చేంజ్ లో స్పీడ్ అవుతుంది, ఏ ఎక్స్చేంజ్ లో స్లో అవుతుంది, ఏ ఎక్స్చేంజ్ లో పలానా టైంలో బాగుంటుంది, పలానా టైంకి ఏ ఎక్స్చేంజ్ వస్తుంది, అందులో మంచి ట్రేడర్స్ వస్తారు, ఫాస్ట్గా అవుతుందా స్లోగా అవుతుందా, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు ఈ నెల రోజుల్లోనూ మీరు అనూహ్యమైనటువంటి ఒక అనుభవాన్ని మీరు గడిస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది చెప్తాను. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आपको पता है अभी स्मार्ट है, बी स्मार्ट में आप ये सारे चीज़ कर रहे हैं, 1 महीने के लिए आपको मैं बताया। तो ये चीज़ को आप फ़ॉलो करते-करते जैसे हमारे बैंक का स्टेप आने वाला है, उसके अंदर भी आप कीजिए, हमारा बैंक आने वाला है, उसके अंदर भी आप कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे और कौन-से टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेडर्स आ रहे हैं और वो लोग को हमारा हम कैसे आगे बढ़ना, कहाँ पे ज़्यादा रेट आ रहा है और कहाँ पे ज़्यादा अच्छे ट्रेडर्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपको कम रेट में मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं और आप लोग ये सारा चीज़ सीखने के बाद आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको तीनों एक्सचेंज के अंदर आपको पता चल जाएगा। उसके साथ-साथ हमारा और एक्सचेंज आने वाला है, आने वाले दिनों में, वहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करके देखिए, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और कौन-सा एक्सचेंज के अंदर हम काम करेंगे, कौन-से एक्सचेंज के अंदर कौन-से टाइम पे दिन में या रात में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, परचेज़ करते हैं। तो ये सारा आपको एक अपडेट मिल जाएगा और उसके ऊपर डैडी फिर से आपको और एक एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। చెప్పండి డాడీ। ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అన్ని ఎక్స్చేంజ్లో ఏ ఎక్స్చేంజ్లో ఎలా చేయాలి, ఏ ఎక్స్చేంజ్లో ఫాస్ట్ ట్రేడర్స్ వస్తున్నారు, ఏ ఎక్స్చేంజ్లో స్లోగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు ప్రయాణం చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ ప్రయాణానికి ఆ బస్కి రూ. 50 ఇచ్చారు. మీరు కొంత దూరం అందులో ప్రయాణం చేస్తారు. ఈ లోపుని మీరు అనవసరమైన వీడియోలు, వేరే వేరే విషయాలకు వెళ్లకుండా అలా ట్రేడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి, మీకు నెల రోజుల అనుభవం ఉంది. హలో ఆ బస్ ఛార్జీ డబ్బులు మీకొచ్చేస్తాయి. మీరు ఓకే ఏదైనా ఆటోలో ప్రయాణం చేస్తున్నారనుకోండి, ఆ ఆటో డబ్బులు మీకొచ్చేస్తాయి. మీరు వంట చేస్తున్నారనుకోండి, దానికి సంబంధించిన డబ్బులు మీకొచ్చేస్తాయి. అప్పుడు 5 కాయిన్స్, 10 కాయిన్స్ కాకుండా ఎక్కువ పెట్టి ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి, తక్కువ పెట్టి ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి, ఏ ఎక్స్‌చేంజ్‌లో ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి మీకు. సూపర్ ఇన్‌కమ్ వస్తది. చెప్పేయి. दोस्त डैडी जी का कहना है कि अभी आप लोग जानते हैं कि आपको ये सारा एक्शन के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक अंदाज आ जाएगा कि कौन से दिन पे कौन से टाइम पे हमको काम करना है और कौन से टाइम पे ट्रेडर ज़्यादा आते हैं और कौन सा एक्सचेंज स्लो चल रहा है, वहाँ पे कैसे ट्रेड्स आते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप बस पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अंदाज़ पता चल जाता है, तो आप वहाँ पे भी आप लोग इनकम कर सकते हैं। जैसे टैक्सी में जा रहे हैं, वहाँ का भी भाड़ा आप दे सकते हैं इसके अंदर से निकाल के। और ऐसे ही हम आप खाना बनाते वक़्त भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उस टाइम पे भी आप इसका खाने का जो आपका पैसा है उसको भी वो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। और इसको आप ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आप इसमें सभी जो चीज़ पता चल जाएगा आपको कि आप कैसे कौन-सा टाइम पे क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हैं आगे जाके। और इतना ही दोस्तों कि आप लोग एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। 100 ఓకే. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇంకో పని కూడా చేయొచ్చు. ఇది నేను ప్రాక్టికల్‌గా ఈ 2 రోజులు ఇద్దరితో చేయించాను. నేను మీకు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో నేను ముందు దీన్ని చేయించాలని నేను ఇద్దరితో చేయించాను. అద్భుతమైన రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ గాని, మీ ఇంట్లో మీరు మగాలైతే
మీ భార్యలు గాని, కూతుర్లు, లేదు మీరు లేడీస్ అయితే మీ భర్త లేదంటే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని, వాళ్ళందరికీ మెల్లిగా కొంచెం చదువుకున్నా పర్లేదు. ఇది అలవాటు చేయండి. ఇది అలవాటు చేస్తే మీరు ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు ఏదో విధంగా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారండి. మీరు సంపాదించడం సింపుల్ అవుతదనమాట దానికి. ఇలా కంటిన్యూ చేయడం వల్ల రాత్రిపూట కొంతమందికి నిద్ర రాదు. ఆ నిద్ర రానప్పుడు ఏయో వీడియోలు చూడడం కంటే ఈ ట్రేడింగ్‌లోకెళ్ళిపోండి. మీకు మనసుకి మనశ్శాంతిగుంటది. సంపాదనొస్తది. చాలా బావుంటది. ఇది మన కిబో కమ్యూనిటీలోను, మైనీడ్స్ కమ్యూనిటీలోను ఉన్న వాళ్ళందరికీ అలవాటు చేసేయండి. అద్భుతమైన రిజల్ట్ ఒస్తది. ఈ 2 రోజుల్లో వాళ్ళకి నుంచి నేను తీసుకున్నటువంటి రిజల్ట్ సూపర్‌గా ఉంది డాడీ చాలా బాగొచ్చింది. ఇప్పుడు మా వోళ్ళందరికి నేర్పుతాను అన్నాడు. అంత బాగుంటది. చెప్పేది చెప్తాను. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है, आप सभी को पता है कि आपके घर के अंदर आप जेंट्स हैं तो आपका ये वाइफ हो सकती है, आपका बच्ची हो सकती है, नहीं आपका भाई हो सकता है, नहीं तो आपको जैसे कि आप लेडीज है तो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, नहीं तो आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकते हैं। इन सभी को एक आप पार्टिसिपेट कर दीजिए और उनको सभी को सिखा दीजिए। जैसे आप सिखा देते हैं तो क्या होगा दोस्तों, वो जैसे कि उनको जब भी टाइम मिलता है वो इसको ट्रेडिंग करते हैं, तो उन बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो आने वाले दिनों में। और इसको सीख लेते हैं तो आप कुछ लोग को रात में नींद नहीं आता है तो इधर उधर का वीडियो वगैरह देखते हैं, नहीं तो टीवी देखते हैं, उसी टाइम पे वो यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा इनकम आएगा, जिससे कि आपको उनका मन शांति रहेगा। क्योंकि ये चीज़ जो है, मैंने 2 दिन पहले 2 लोगों को मैं बताया था और वो लोग को पार्टिसिपेट करवाया था, तो वो लोग ने बोले कि डैडी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मैं मेरे घर पे सभी लोग को सिखा रहा हूँ। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, जो प्रैक्टिकल किए उसी चीज़ को डैडी जी यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम सभी को बोल रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ये चीज़ को किया, उसके बाद ये चीज़ हमको बता रहे हैं। చెప్తాను डैडी। ఓకే. దీనివల్ల మీకెంతో ఉపయోగం ఉంటది. ఎందుకో చెప్పనా? మీ కాయిన్స్‌కి మీరు అమ్ముకునే టైంకి మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ అయితే నేనిచ్చిన రోజుకి నేను అమ్ముకోండి అని ఏ రోజు ఇస్తానో ఆ రోజుకి నా కుటుంబ సభ్యులైన మీ అందరిని కనీసం ట్రేడర్స్‌గా మార్చి ఇస్తే దాన్ని తక్కువ రేటుకి అమ్ముకోరు. అనవసరంగా అమ్ముకోరు. దీనివల్ల ఏమవుతదంటే మన కాయిన్‌ని మనమే రేటు దిగజార్చుకొని అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు మనం బీసీటీలో చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయాయి. మన కే ఎక్స్‌చేంజ్‌లో పోగైపోయాయి. దానివల్ల అసలు ఇందులో డబ్బులు రావు అనే నిర్ణయానికి మనం వచ్చేసాం. ఎందుకు? అక్కడ కొనేవాళ్ళు లేకపోండా పోవడం వల్ల అలా జరిగింది. మరి కొనేవాళ్ళు ఇప్పుడొచ్చారు. ఈ కొనేవాళ్ళు ఇప్పుడొచ్చినప్పుడైనా సరే, మనం వాళ్ళు కొంటున్నారు కదా అని కంటిన్యూయేషన్‌గా అమ్ముతున్నాం అనుకోండి, ఇంక కొనేవాళ్ళు కూడా భయపడతారు. ఇంక కొనడమే గాని అమ్మకాలు జరగట్లేదు అని. కాకుండా మీ కాయిన్‌ని రాత్రి పగలు సంపాదించుకున్న ఈ సంపదని ఓ గొప్ప రేట్‌కి తీసుకెళ్లాలంటే నేను చెప్పింది తప్పక పాటించండి. ఇది చెప్పి మళ్ళీ చెప్తాను. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोग का कॉइन जब भी दूंगा उस टाइम पे आप एक ट्रेडर्स बन जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, आपका कॉइन को आप कभी भी कम रेट में नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा जो कॉइन आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा रेट में बेचना है। और हर जगह पे हम कॉइन को बेचते रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, आपको पता है कि क्या होगा आने वाले दिनों में। जैसे आप बीसीटी में पड़ा है कॉइन, तो वैसे ही पड़ा रहेगा, वैसे ही हमारा केएक्सएन में भी पड़ा था, तो वहाँ पे कोई बायर्स नहीं आ रहे थे, इसलिए हमारा कॉइन वहाँ पे पड़ा रहेगा। लेकिन अभी हम लोग जैसे ट्रेडर्स बन जाएंगे, डैडी जी का कहना है, डैडी जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब बोलने वाला हूँ दोस्तों। डैडी जी का कहना है, जो अभी तक हमारा आपको पता है, अभी तक हमारा जो भी लोग हैं सभी लोग हम ट्रेडर्स बन सकते हैं। और जैसे डैडी बता रहे हैं उसके हिसाब से हम करेंगे तो हमारा कॉइन का रेट बहुत अच्छे तरह से जा सकता है। और लेकिन हमको कभी बेचना है वो भी देखना है, क्योंकि हम भी डायरेक्ट हम हर दिन हम बेचते रहेंगे तो वहाँ पे भी पब्लिक देखेंगे, कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो वहाँ पे भी आपका कॉइन का रेट कम हो सकता है। इसलिए डैडी जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो हमारा कॉइन का रेट बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। आप एक ट्रेडर बन सकते हो, तो आपके हाथ में जब भी कॉइन आएगा आप अच्छे रेट पे आप बेच सकते हो दोस्तों। చెప్తాను డాడీ। ఓకే. ఇప్పుడు తక్కువకి అమ్మేసుకొని మళ్ళీ ఎక్కువ కొనుక్కోవడం హలో డాడీ। చేయకూడదంటే, మ్ మనం అతి తక్కువ హలో రేట్‌లో అమ్ముకోవడం
హలో డాడీ చెప్పండి. వినబడతలేదా? హలో హలో వినబడలేదేట్రా? హలో ఒరే డాడీ అరే సంతోష్ సంతోష్ అంటున్నాను. ఆ, ఒరే ఆయన వాయిస్ క్లియర్ రాకుండా డాడీ. నేను ఇంకో ఫోన్లో నా ఫోన్లోకి వస్తాను. ఒక్క 2 నిమిషాలు నువ్వు మాట్లాడుతుండు. మీ ఫోన్లు చేస్తారా? నా ఫోన్ నుంచి వస్తాను. ఇది ఇందులో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. నేను అందులోకి వస్తాను. 2 నిమిషాలు మీరు మాట్లాడుతుండండి. హలో డాడీ వాయిస్ రాలేదు. అందులో నేను చెప్పరా, ఇందులో నేను చెప్పరా, చెప్పరా సార్ ఒకసారి అది ఆ, సార్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా వాయిస్? సార్ డాడీ ఇప్పుడు డాడీ ఫోన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. వినిపిస్తుందా సార్? హలో డాడీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్. నేను సంతోషం. హలో హలో డాడీ డాడీ ఫోన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో డాడీ వాయిస్ రాకుంటున్నా డాడీ. వాయిస్ రావట్లేదా? డాడీ వాయిస్ అస్సలు రాదు. సంతోష్ సార్ వాయిస్ రాకుంటున్నది. కొంచెం వినిపిస్తుంది. లేదు అంత లేదు, స్లోగా వస్తుంది. స్లోగా వస్తుంది. అది కట్ హలో సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు? వాయిస్ హలో డాడీ హలో ఇప్పుడు కొంచెం స్లోగా వస్తున్నాయి సార్. ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్ రావాలి. ఓకే వేరే ఎలా ఇది ఛార్జింగ్? హలో సార్ వాయిస్ రాకుంటున్నది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది సార్? హలో వాయిస్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? హలో కొంచెం స్లో వస్తుంది సార్. ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్ రావాలి. కొంచెం స్లో వస్తుంది. నేను వేరే ఫోన్లో ఓపెన్ చేస్తాను. 5 minutes సార్. హలో ఈరోజు మాట్లాడుతానండి. వేరే ఫోన్లో నేను ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే చేయండి సార్, వేరే ఫోన్. చేయండి. ఓకే సార్. హలో సార్. హలో డాడీ సార్. హలో సార్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా వాయిస్? డాడీ సౌండ్ రాకుండా డాడీ. వాయిస్ రాకుంటున్నది. మరి ఇంతే సౌండ్ ఉందా ఇది? హలో ఇంకో ఫోన్ లేదు. అదే అందరూ పోదాం. కార్ ఇట పట్టు, కార్ ఇట పట్టు, పట్టు దాన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టేసి అది ఒరే నేను చెప్పింది వినరా? కారు పట్టురారా, ఛార్జింగ్ పెట్టరా, పట్టుకెళ్ళి నీ ఫోను. ఇప్పుడు ఫోన్ పట్టుకెళ్ళి పెట్టరా. హలో వెయిట్ చేయి, శని వెయిట్ సార్. చేయరా, వెయిట్.
హలో డాడీ డాడీ వాయిస్ రాదు. నీదే రాలేదు, పూర్తి స్లో వస్తున్నాయి డాడీ. నాకు బాగానే అందరికీ వినిపిస్తుంది నా గొంతు, నీకు నాది వినిపించలేదు. అటు ఫోన్ చేయండి, మామూలు ఫోన్ చేసి చెప్పండి అడిగి మామూలు ఫోన్ చేసి చెప్పండి. మీది కాదు డాడీ కనబడుతుంది చెప్పు. డాడీది మాకు డాడీది బాగా వినిపిస్తుంది, మాకు డాడీది బాగా వినిపిస్తుంది, నరసింహరావుది ఇమ్మడలేదు అని చెప్తున్నారు. మై నీడ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అక్కడ కొద్దిగా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల కొద్దిగా బ్రేక్ అవ్వడం జరిగింది. అయినా వేడియండి, ప్రతి ఒక్కరు వేడియండి. డాడీ నా వాయిస్ వస్తున్నదా ఇప్పుడు? ఏం సార్ నా వాయిస్ వస్తున్నదా? సంతోష్ సార్ నా వాయిస్ వస్తున్నదా? ఇప్పుడు వస్తున్నది నరసింహరావు, డాడీ వాయిస్ వస్తున్నది ఇప్పుడు. అది నీదే బాగాలేకపోవడం వల్ల వచ్చిన సమస్య. గ్లాస్ ఏది? ఓకే సారీ. అయితే ఇప్పుడు మరి చెప్పండి. విషయానికి వస్తాను. అలా ట్రేడ్ చేయడం వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. మీ అందరికీ ట్రేడింగ్ చేసుకోవడంలో ఒకరికొకరు నేర్పించుకోండి. అప్పుడు కాయిన్స్ కొన్నప్పుడు మీరు ఎలా పనిచేశారో ఇప్పుడు కూడా అలాగే పనిచేస్తే ఒక్క కిబో కాయిన్ అంటే కేబీసీ కాయిన్ ఒక్కటే అమ్మడం కొనుగోలు కాకుండా ఎక్స్చేంజ్లో ఉన్న ఏ కాయిన్ మంచి ఫాస్ట్ అవుతుందో చూసుకొని అన్ని కాయిన్స్ని కొని అమ్ముకొని నష్టపోకుండా మీరు లాభం పొందే విధంగా దీన్ని మార్చుకోవచ్చు. ముందు అది చేస్తే మీరు ఇంకెప్పటికీ జీవితంలో ఈ క్రిప్టో తోటే మీరు ఇంకా 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 హ్యాపీ బతుకుతారు. ఇది చెప్తాను. ఓకే
दोस्तों डर जी का कहना है ऐसा ही हम लोग सीखेंगे सभी लोग मिलके, तो क्या होगा दोस्तों कि एक दूसरे को सिखाएंगे तो क्या होगा कि हम एक अच्छा ट्रेडर्स बन सकते हैं। हमारा केबीसी कॉइन ही नहीं, अब दूसरा कॉइन भी आप खरीद सकते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कौन सा कॉइन को खरीदना चाहिए और कौन सा कॉइन को खरीदना नहीं चाहिए, और कौन सा टाइम पे खरीदना है और कौन से टाइम पे सेल करना है। उससे क्या होगा कि आप एक क्रिप्टो करेंसी में एक मास्टरमाइंड बन जाएंगे, तो क्या होगा आपको डेली इनकम शुरुआत हो जाएगा, कुछ ना कुछ आप इनकम कर सकते हैं इसके अंदर से, तो बहुत अच्छा इनकम आ सकता है आने वाले दिनों में दोस्तों। यही कहना था राय जी का। చెప్పండి రెడ్డి। ఓకే. అందువల్ల అందరికీ నేర్పించండి, అందరితో చేయించండి. మన కాయిన్ ఇంటర్నేషనల్‌గా లాంచ్ అయిపోయింది. ఎన్నో ప్రశ్నలకి సమాధానం, ఎన్నో సమస్యలకి పరిష్కారం. మనది క్రిప్టో కాదని, మనదసలు బ్లాక్ చైన్‌లోకి వెళ్ళదని, మనది ఎక్స్‌చేంజ్‌ల్లోకి వెళ్ళదని, ఎన్నో అనుమానాలతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పింది. బిట్‌మార్ట్‌లో ఎక్స్ట్రార్డినరీగా ట్రేడ్ అయింది. కాబట్టి ఆ డౌట్‌లన్నీ పోయి ఇంక మీ సంపద విలువైందిగా మారింది. ఇది చెప్పేది మళ్ళీ చెప్తాను. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमारा ये कॉइन ही नहीं है, हमारा ये पेपर है, ये एक डिजिटल है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं हो सकता है, कोई भी एक्सचेंज में लॉन्च भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी लोगों का एक समाधान है हमारा बिटमार्ट के अंदर। हम हमारा ब्लॉकचेन के अंदर हम जाके हमारा कॉइन को लिस्टेड कर चुके हैं, और आप डिसेंट्रलाइज में आप देख सकते हैं कि हमारे बिटमार्ट में हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। तो उन सभी लोगों को ये समाधान है, और ये बहुत अच्छे तरह से हमारा कॉइन ऊपर जा सकता है और बहुत अच्छा इससे ग्रोथ हो सकता है दोस्तों। तो जिन्होंने जो भी हमारा ऊपर ये उठाए थे, लांछन उठाए थे हमारा कॉइन के ऊपर, उन सभी को ये एक समाधान है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। చెప్పండి రెడ్డి। ఓకే. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మొదటకొస్తున్నాను. ఏంటి మొదటికి? మన కాయిన్స్ ఎప్పుడిస్తాను అనేటువంటి విషయం మీద మీకు కొంత క్లారిటీ ఇస్తాను. మిగిలిన క్లారిటీ కొంచెం కొంచెంగా ఒక్కొక్కసారి చెప్తుంటాను. జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే ఇప్పుడు నేను రూ. 10 లాంచ్ చేశాను. అప్పుడు మీరు కాయిన్స్ పెట్టలేరు. ఇప్పుడు రూ. 5 రన్నింగ్‌లో ఉంది. ఇప్పుడు కూడా మీరు పెట్టలేరు. ఎందుకంటే మన కాయిన్స్ చాలామంది 30కి, 40కి, 50కి, 80కి, 100కి కొనుక్కుని ఉన్నాయి ఇందులో. కంపెనీ నుంచి వచ్చినయి మీరు కొనుక్కుని ఉన్నాయి. కంపెనీలో స్టాకబుల్‌లో నుంచి మీకు రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి సాలబుల్ కాయిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీకు సక్రమమైన రేట్ వచ్చేలాంటి ఒక ప్లాన్ నేను చేసుకున్నాను. మీ కాయిన్స్ తక్కువ రేటుకి అమ్మేసుకుంటే ఎక్కువగా నష్టపోయారు అనే బాధ నాకు ఇబ్బంది పెడతది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. చెప్పమ్మా. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि अभी आपका कॉइन को कब सेल करना है उसके ऊपर मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा, तो आप सुनते रहिए और जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसके हिसाब से कीजिए। क्योंकि पहले हमने बिटमार्ट में 50 पैसे से स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम पे आप लोग नहीं बेच पाएंगे, ये भी आपको पता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा अभी 5 रुपये पे हम लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आप सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग ने 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये पे हमने हमारा कॉइन को परचेज किए थे और बेचे भी थे, तो इसके लिए आप 5 रुपये पे भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि इस कॉइन को बहुत अच्छा रेट आए, और जब भी आएगा उस टाइम पे कैसे काम करना है और कैसे आपको कॉइन को लेके जाना है उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो आप इसको फॉलोअप करते रहिए, अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे हमारा कॉइन को लेके जाएंगे हम कौन से रेट पे। చెప్పండి। ఓకే. ఇప్పుడు మీరు తక్కువకి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న కాయిన్స్ అమ్మేసుకోవడం మొదలుపెట్టారనుకోండి, కొనుక్కునే వాళ్ళు తక్కువ రేటుకి మనం అమ్మేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మీరేం చేస్తుంటారంటే, మనం సహజంగా ఏమవుతదంటే, మన అనుభవాన్ని గుర్తెచ్చుకోండి. రూ. 100కి ఒకడు పెట్టాడనుకోండి, రూ. 0.5 తగ్గించి ఇంకోటి పెడుతున్నాడు. ఇంకొక రూ. 0.5 తెచ్చి 99కి ఒకడు పెడుతున్నాడు. 98.50 ఒకటి పెట్టేస్తాడు. రూ. 98కి ఒకటి పెడతాడు. 97.5కి ఒకటి పెడుతున్నాడు. అంటే మీరు కిందకి ఒకటి కిందకి ఒకటి కిందకి ఒకటి కిందకి కింద పెట్టేసుకుంటున్నారు. అలా పెట్టడం వల్ల ఈ మన కాయిన్ ఏమవుతుందంటే విలువ లేని ఒక కాయిన్‌గా మిగిలిపోద్ది. ఎందుకు అలా పెడుతున్నారు చెప్తాను. ఎందుకు అలా పెడుతున్నారంటే ఆ నిలబెల్లు
ఎందుకు అలా పెడుతున్నారంటే ఒకసారి లైన్లో ఉంటాం. అది చెప్పి చెప్తాను. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आपका कॉइन को आप कैसे नीचे लेके ले रहे हैं। देखिए, डैडी जी एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप बीसीटी में आप देखे होंगे, कोई 100 रुपये पे लगाता है तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 99.50 पे लगाते हैं, कोई लोग 99 में लगा रहे हैं, कोई लोग 98.50 में लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉइन का रेट बहुत नीचे चला जाएगा, जिससे कि आप लोग को फिर से प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए डैडी जी बता रहे हैं कि एक स्टेटस हम बनाएंगे, उसके हिसाब से డాడీ అవి వాయిస్ देंगे तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। చెప్పండి డాడీ। ఒకసారి కానీ మనం తక్కువ రేటుకి అమ్మకంలో మీరు పోటీ పడి అమ్మేస్తారు కూడాను. ఎందుకంటే కొనుక్కున్న కాయిన్స్ కంటే మీరు స్టాకబుల్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళ గురించి అంటున్నాను, తక్కువ వాళ్ళ గురించి కాదు. వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ కష్టాలు ఉన్నాయని అది రూపాయికి వచ్చినా సరిపోద్ది, 5 రూపాయలకి వచ్చినా సరిపోద్ది అని అమ్మేస్తున్నారు. అలా అమ్మడం వల్ల ఆ కాయిన్ విలువ పడిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం 2 ఎక్స్చేంజ్‌లో అదే జరిగింది. అది మళ్ళీ రిపీట్ అయితే మన కాయిన్ ఒకసారి ఈళ్ళకి ఫ్రీగా వచ్చిన కాయిన్స్ ఈళ్ళు అమ్మేస్తున్నారని గాని రిపీట్ అయితే అది చాలా కష్టం. అలా రిపీట్ అవ్వకుండా జీవితాంతం దీన్ని నిలబెట్టి ఎలా అమ్మాలో నేను చేసుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందే. అలా అవ్వాల్సిందంటే ఇది మీకోసం. ఈ కాయిన్ రేటు మీకోసం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ పెరగడం ఎలాగో నేను చెప్తాను వినండి. చెప్పు. दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आप सभी लोग जानते हैं, आपको एक बहुत सारा जिसके पास स्टेकेबल कॉइन ज़्यादा है, उनको कोई भी कुछ काम है बोल के कोई लोग 1 रुपये में बेच देंगे, कोई 2 रुपये में बेच देंगे, कोई 3 रुपये में बेचने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये कम कॉइन वाले के लिए नहीं बात कर रहे हैं, तो जिसके पास ज़्यादा कॉइन है उनके लिए बात कर रहे हैं डैडी। तो इसलिए क्या होगा कि हमारा कॉइन का रेट बहुत नीचे गिर जाएगा। इसके लिए लोगों को भी पता चल जाएगा कि इनके पास फ्री वाला कॉइन है, तो इसलिए लोग बेच रहे हैं, तो हमारा कॉइन का रेट बहुत नीचे चला जाएगा। इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बनाया हूँ, उसके हिसाब से ही आप सभी लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोग के लिए ही मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ दोस्तों। చెప్పండి। ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్చేంజ్ మీకు ఇచ్చాను, రేపు మంగళవారం నుంచి ఎల్లుండు ఇంకొక ఎక్స్చేంజ్ ఇస్తాను, నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక ఎక్స్చేంజ్ ఇస్తాను. ఇలా మనం ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్చేంజ్ తెచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. వెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ఓ 10 లక్షల మంది ఉన్నారనుకోండి, మరొక ఎక్స్చేంజ్లో 10 వస్తారు, మరొక ఎక్స్చేంజ్లోను ఒక 50 లక్షలు వస్తారు. అంటే ఎక్స్చేంజ్ తాలూకా కెపాసిటీని బట్టి అలా అనేక ఎక్స్చేంజ్లు నేను ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కిబో కాయిన్ అన్ని ఎక్స్చేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఎక్కువ మంది ట్రేడర్స్ ఉంటారు. అలా ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను వినండి. చెప్పు. दोस्तों, डैडी जी का कहना है, पहले आप लोग को हिटमार्ट दे चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे बैंक एक्सेप्ट देने वाले हैं, तीसरा आपको नेक्स्ट वीक में हमारा एल बैंक देने वाले हैं। ऐसे हर एक एक्सचेंज आपको एक दिन में, या 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, इसी महीने के अंदर आने वाला है। तो ये सारा एक्सचेंज में जैसे हमारा कॉइन चला जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हर एक एक्सचेंज में अलग अलग हमारा रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं सभी एक्सचेंज में कम्युनिटी ज़्यादा, किसी में 10 लाख हो सकता है, किसी में 20 लाख हो सकता है, किसी में 50 लाख हो सकते हैं। तो जैसे जैसे कैपेसिटी एक्सचेंज के ऊपर है, वो सभी लोग जैसे आते हैं, और सभी लोग जगह पे हर एक हमारा एक्सचेंज के ऊपर हमारा कोई वो कॉइन ट्रेड होता रहेगा, तो बहुत अच्छे तरह से ट्रेड होगा। उस टाइम पे आपको मैं बताऊंगा अभी क्या बेनिफिट मिलने वाला है। చెప్పండి। ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం బిట్ మార్ట్లోను 1.5 మంది కమ్యూనిటీ ఉన్నారు, రేపు ఇచ్చి దాంట్లోనూ అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నారు, అలాగే ఎల్ బ్యాంక్లోను అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నారు. ఇలా వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు నా తాలూకా కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే 20 కోట్ల కమ్యూనిటీని పరిచయం చేసిన తర్వాత మన కాయిన్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అమ్మే వాళ్ళు మీరు తక్కువ ఉంటారు, కొనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. ఉదాహరణకి మనం ఏదైనా ఒక వస్తువు అమ్మకాన్ని పెట్టినప్పుడు మీరు ఒక్కరే పెట్టారు, కొనే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారంటే
రేటు మీరు నిర్ణయిస్తారు, పెంచుకుంటూ పోతారు. లేదు 10 మంది అమ్మేవాళ్ళు ఉండి ఒకరిద్దరే కొనడానికి వచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్‌గా పోటీ పడి తక్కువ రేటుకి అమ్మేస్తుంటారు. అలా రాకుండా ఉండాలంటే నేననుకున్నట్టుగా 20,00,00,000కి తక్కువ లేకుండా ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. దాంట్లో భాగంగా ఒక్కొక్కటి చేస్తున్నాను. చెప్తాను. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हमारा एक के बाद एक, एक के बाद एक हर एक एक्सचेंज चालू हो जाएगा, जिसके अंदर डैडी जी का कहना है कि कम से कम 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ लोग हमारा कॉइन के बारे में जाने और ट्रेड करें। तो क्या होगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल बता रहे थे वो कि देखिए कि आप ज़्यादा लोग हैं और एक आप अकेले हो बेचने के लिए और ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं, तो आपका रेट आप जितना भी बोलोगे उतना मिल जाएगा। लेकिन परचेस करने वाले 2 लोग होंगे और बेचने वाले 10 लोग होंगे, तो आपका रेट कम करना पड़ेगा आपको। इसके लिए मैं आप सभी को एक अच्छा रेट लाने के लिए 20 करोड़ कम्युनिटी बनाने वाला हूँ एक्सचेंज के अंदर। तो बहुत सारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द मैं इसे 20 करोड़ लेके आ जाऊँगा। उस टाइम पे आप देखेंगे आपका कॉइन का रेट कितना हो सकता है और आप जो बोलेंगे उस हिसाब से आपका कॉइन को रेट मिल सकता है। उस टाइम पे मैं आपको ये आपका जो कॉइन है उसको लेके जाने का मौका दूंगा। अभी डैडी बताने वाले हैं उसके ऊपर क्या చెప్పండి। ఓకే. ఇప్పుడు ఒక్క రోజులో ₹3కి పైబడి ఒక కాయిన్ పెరగడం అంటే ఒక రూ. 10 పెట్టింది రికార్డ్ ఇది. ఒక్క రోజులో అంత పెరగదు. మన కాయిన్ పెరిగింది. ₹12కి పెరిగింది మొదటి రోజు. ₹3 పెరగడమే కష్టం. చాలా కాయిన్స్ 2 పైసలు, 3 పైసలు, 5 పైసలు పెరిగితే గొప్ప ట్రేడ్ అయిపోయింది, కాయిన్ రేట్ పెరిగిపోతుందని చెప్పేసి పిచ్చి పిచ్చిగా కొంటాం. అలాంటిది మనది ₹12కి వెళ్ళింది, ₹5 స్టాండ్ అయింది. అది అక్కడి నుంచి చక్కగా పెరగడం తరగడం చేసుకుంటూ అంటే ఇది కంపల్సరిగా మీరు అందరూ గుర్తించాల్సిన గర్వించదగిన మన సక్సెస్ అద్భుతం అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించండి. చెప్పే ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कॉइन हो जिसमें कि आपको 50 पैसा या 50 पैसे से स्टार्ट हुआ है और 2 पैसे भी बढ़ जाता है ना, 3 पैसे भी बढ़ जाता है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है। लेकिन आप सभी को पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, हमारा बीच मार्ट के अंदर हमने जो जिस दिन हमने स्टार्टिंग किया था उस दिन हमारा कॉइन 50 पैसे से स्टार्ट होकर 12 रुपये तक चला गया था और आज आप देखेंगे तो 5 रुपीज़ में अब स्टेबल हो गया है दोस्तों। तो बहुत बड़ा आप लोग गर्व करने की बात है कि आपका कॉइन इतना फास्ट जा रहा है और इतना रेट पे जा रहा है। ये इंडिया के अंदर कोई भी कॉइन नहीं है, वर्ल्ड के अंदर भी आप देख सकते हैं कोई कॉइन नहीं है जो स्टार्टिंग के दिन ही इतना हो जाए और या 2-3 दिन के बाद भी आप देखेंगे तो हमारा कॉइन एक 5 रुपये पे स्टेबल पे है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए। చెప్పండి। ఓకే డాడీ. ఇప్పుడు మన కాయిన్ ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఒక్క ఎక్స్చేంజ్ తో, ఒకే ఒక ఎక్స్చేంజ్ తో అద్భుతమైన రిజల్ట్ పొందింది. ఒక ఎక్స్చేంజ్ లో పెట్టడం అంటే కోట్లాది రూపాయలు పెట్టడం, దానికి తాలూకా ఫీజు కట్టాలి, దాంతో మనం క్యాష్ పెట్టాలి, ఇంకా జిఎస్టీలు కట్టాలి, ఇంకా అనేకమైన ఛార్జెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కలిపి పెడితేనే కానీ ఎక్స్చేంజ్ వెళ్ళదు. అలాంటిది మనం కోట్లాది రూపాయలు దీంట్లో పెట్టి ఈ ఎక్స్చేంజ్ లో పెట్టాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ రేపు పెట్టేవన్నీ కూడా మంచి ఎక్స్చేంజ్లు, అన్నింటికి కూడా కోట్లాది రూపాయలే పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాంటివి పెట్టి మనం ఇందులోకి వెళ్తున్నాం అంటే మన కాయిన్ ని అద్భుతంగా తీసుకువెళ్ళాలనే ఒకే ఒక ఆకాంక్షతో చేస్తున్నాను ఇవన్నీ. ఇది సామాన్యులు చేసే పని కాదు. కాయిన్స్ చాలా ఉన్నాయి, అన్ని వాళ్ళు పెట్టలేరు. థ్యాంక్ యూ. చెప్పమ్మా. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है आप सभी को पता है कोई भी कॉइन को लॉन्च करना है तो उसके लिए टैक्स लगता है और लिक्विडिटी लगता है
और करोड़ों में लिक्विडिटी रखना पड़ता है दोस्तों, तब जाके ये एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। बहुत सारा कॉइन है जो कि आप सबको पता है कि लिक्विड सब लोग तो उतने लिस्टेड तक कर देते हैं लेकिन लिक्विडिटी नहीं रखते, जिसकी वजह से उनका कॉइन का रेट भी नहीं बढ़ता है और वहाँ पे ट्रांजेक्शन भी नहीं होता उनका। लेकिन हम लोग उसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए आपको अभी भी आपको बीटमार्ट में वैसे मेरे को करोड़ों का ट्रांजेक्शन करोड़ रुपया रखना पड़ा, और उसके साथ साथ हमारा टैक्स वगैरह जो भी है उन सभी को जो जो उनका फॉर्मेट था वो सब कंप्लीट किया मैं। ऐसे ही आने वाले दिनों में आपको पता है जो भी एक्सचेंज आने वाला है उस सभी के अंदर हमको लिक्विडिटी रखना पड़ेगा, उनको टैक्स भी भरना पड़ेगा, उनका जो जीएसटी वगैरह सब कुछ मैं क्लियर करके रखूंगा, तब जाके हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमको। तो यही चीज़ जाडेजी बता रहे थे आपको। पंडित ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా 5 నుంచి 10 ఎక్స్చేంజ్లోకి దీన్ని పెడతాను. ఎంత ఖర్చు అవుతున్నది అనేది చూసుకోకుండా, ఖర్చు పెట్టేది మన కుటుంబాల కోసం కాబట్టి నేను పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. నేను మాట ఇచ్చినట్టుగా 430 ఎక్స్చేంజ్లోకి దీన్ని పెడతాను. 430 ఆ 30 ఎక్స్చేంజ్లో వీటిలో పెట్టేస్తున్నాను. ఆ పెట్టేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అది ఎలా తీసుకెళ్తున్నానో చెప్తాను వినండి. చెప్పే ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि अभी 4 से 5 एक्सचेंज हम अभी लेके आ रहे हैं, वो सारे जगह पे मैं पैसा लगा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा कम्युनिटी है और हमारा फैमिली मेंबर है, इसके लिए मैं सारे जगह पे मेरा पैसा लगा रहा हूँ। मतलब क्योंकि हमारे कॉइन को हमको हमारा जो मकसद है उसके ऊपर लेके जाना है। उसके साथ साथ में 430 के अंदर मैं लिक्विडिटी रखने वाला हूँ। जैसे बीटमार्ट में हम लोग 430 एक्सचेंज के अंदर हमारे कॉइन को लिए हर एक एक्सचेंज के अंदर हमारा जो करोड़ों का जो लिक्विडिटी रखना पड़ता है सब जगह पे रखेंगे हम। और ऐसे रखने से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है आगे मैं अभी बताने वाला हूँ। చెప్పండి। ఇప్పుడు మన కాయిన్ని 100 నుంచి 200 రూపాయల వరకు 200 రూపాయల వరకు తీసుకువెళ్ళి ఇంకా పైకి వెళ్ళేలా చేస్తాను. కానీ 100 నుంచి 200 వెళ్ళాలి, ఇది నా లక్ష్యం. 100 కంటే డౌన్ అవ్వలేని ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోతాను నేను. అప్పుడు నేను ఒక ప్యాటర్న్ ఎంచుకున్నాను, ఆ ప్యాటర్న్ ప్రకారం మీ కాయిన్స్ నేను ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను. అప్పుడు మీరు ఎవరు అమ్ముకున్నా 100 రూపాయలకి తక్కువ రాదు. రాకుండా ఒకేసారి మొత్తం మీ కాయిన్స్ అన్ని వెళ్ళి ఒక ఇసుకలా డంప్ అయిపోకుండా, ఒక గ్రావెల్లా డంప్ అయిపోకుండా, ఓ మట్టిలా డంప్ అయిపోకుండా ఈ క్రమ పద్ధతిలో నేను ఇస్తాను. మనందరం క్యాష్ అయిపోద్ది, మీ అందరికీ సూపర్ డబ్బులు వస్తాయి. ఇంకా నిరంతరం జీవితాంతం వచ్చేలా దాన్ని తయారు చేస్తున్నాను. మీరు ఇప్పుడు వచ్చే ఎక్స్చేంజ్ అన్నింటిలోనూ పాల్గొనడం, ఆ ఎక్స్చేంజ్లోకి అన్నింటిలోకి మనం తీసుకెళ్ళడం చేయండి. మీకు మంచి డబ్బులు వచ్చేలా చేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. చెప్పే दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आपके कॉइन को 100 से लेके 200 के अंदर लेके जाने का मेरा मकसद है अभी फिलहाल। तो जैसे आप 100 से 200 पे चला जाता है उसके बाद मैं उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाया हूँ जिससे कि आपका कॉइन को 100 से कम नहीं आने दूंगा। जिस दिन 100 से कम नहीं होगा उस दिन से आप लोग को मैं आप लोग का कॉइन सेल करने के लिए दूंगा। जिस दिन आप उस कॉइन को सेल करेंगे वहाँ पे तो आपका कॉइन के रेट बहुत अच्छा रेट मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। जैसे कि आप कॉइन लेके गए वहाँ पे वो मिट्टी जैसे बन गया और यहाँ डंप जैसे बन गया, ऐसा नहीं होगा। और मैं एक मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से मैं लेके जाऊँगा जिससे कि आपका कॉइन का रेट को बहुत अच्छा रेट मिलेगा और आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसके अंदर। तो 100 रुपया जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको कॉइन को मैं सेल करने के लिए आप लोग को दूंगा दोस्तों। पंडित అందువల్ల తొందరపడితే ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉండవు. నేను చెప్పినట్టుగా చేయండి. రేపు 3వ తారీఖు ఇది అయిపోయిన తర్వాత, అదే 3వ తారీఖు నేను మాట్లాడతాను. అదే అయిపోయిన తర్వాత మీ అకౌంట్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం లేదా మీ అకౌంట్స్ని విలీనం చేసుకోవడం అనేది ఇస్తున్నాను. అది చేసిన తర్వాత మీలో ఎవరి అని ఉంటే అప్పుడు మీరు మార్చుకోండి. సరిపోతుంది. చెప్పు. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है
जब तक आप घबराइए मत, मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से करेंगे हम। हमारे इंटरनेशनल मिलता हम लोग को आज तक माते हैं अंदर। तो आप लोग को डैडी जी बता रहे हैं कि हमारा हमारा दे देंगे अभी। तो उसके बाद जब हमारा 3 तारीख को फिर डैडी जी जिन दिन बात करेंगे उस दिन उन्होंने बताएंगे हमारा जो अकाउंट है उसको कैसे ट्रांसफर करना है और मिलने कैसे करना है, दोनों चीज़ ऑप्शन के बारे में 3 तारीख को बात करेंगे हम। बंदे ఓకే అయితే అవి అకౌంట్ సంబంధించిన కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనం ఉన్న ఆప్షన్స్ ని ఈలోగా చేసుకున్నాను. దాని గురించి వివరంగా చెప్తాను. ఈ లోపు మీరు ఒకసారి ఈ ఉన్నారు చూడండి. అందరూ కూడా ఈ జూన్లో ఎంతమంది వచ్చారు చూడండి. వినపడుతుందా? 750 మంది జూన్లో ఉన్నారు. అంత కలిపి ఎందుకు చెప్తాను అంటే ఇంత పెద్ద క్రౌడ్ మనకి ఈ కాయిన్ అమ్మకాలు అది మన సక్సెస్ఫుల్ చెప్పాలంటే 1000 లోపల ఉన్నది కూడా మైనస్ వాళ్ళే చాలా మంది ఉన్నారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మైనస్ వాళ్ళే చాలా మంది ఉన్నారు, లోగోలో కాదు. అంటే తక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే గొప్పగా వెళ్ళగల 2 విషయాలు తెలుసుకోండి. కాబట్టి కంగారు పడకండి. మన కస్టమర్లు ఎవరున్నారు, ఐ మీన్ చేయండి వాళ్ళందరినీ అకౌంట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ 700 మంది మైండ్ ఉన్నారు. చాలా మంది కావాలి, 700 మైండ్ ఎక్కువ. కాబట్టి ఎంత ఎక్కువ మన వాళ్ళు అంటే అంత బాగుంటుంది. మనం అమ్మేసుకున్నాం కాదు అంటే కాయిన్ ఒక్కసారిగా చేయాలంటే దీన్ని నిలబెట్టడం మీకు తరం కాదు. అందుకోసం నేను చెప్పినట్టు మీరు నానాల్సిందే. ఎవరైతే డబ్బులు పెట్టుకొని చెప్పి कहना है कि आप सभी को पता है बहुत बड़ा कंप्लेंट लिया हमने अभी ओनली 10 हमारे पास है। और तो इसमें भी बहुत लोग माइनस आए हैं, वही लोग ज़्यादा हैं। तो हमको इसमें भी हमारे कम्युनिटी उनसे बात करना है और ट्रेडिंग के बारे में समझाना है और सभी को हमारे ट्रेडिंग के बारे में सभी को लिखाना है। और देखिए मैं देख रहा हूँ उसको करेंगे कि हमारे पॉइंट रेट बढ़ता है। तो इसके आप सभी लोग बुलाइए और करवाइए दोस्तों। तो क्या होगा कि हमारा सभी लोग ट्रेडिंग किए होंगे और ट्रेडिंग के बाद हमारा जो मैं जैसे आप लोग बताया सभी लोग अच्छी तरह से और आपका पॉइंट रेट ये कम ఓకే. ఇప్పుడు మనం కాయిన్ని అద్భుతమైన రేట్ తీసుకెళ్ళాలంటే నాతో పాటు మీరు సహకరించండి. సహకరించే మంచి రేట్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నేను మీ కాయిన్స్ ఎలా చేసుకోవాలని నేను ఒక్కొక్కటి చెప్తూ ఉంటాను క్రౌడ్లో నెక్స్ట్ మీటింగ్స్లో. ఇప్పుడు మీరు అమ్ముకోవడం కొనుక్కోవడం అనే దాంట్లో అందరూ రండి. మనకున్నటువంటి CEOs అందరూ కలిపి నాకున్న కౌంటింగ్లో ఈరిగా చెప్తున్న 200 లోపే ఉన్నారు. ఆ 200 మంది ఇప్పుడు మొత్తానికి ఇంకా రాత్రికి రండి. మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళండి. అలా తీసుకున్న తర్వాత మన కాయిన్ ఎంత బాగా ఉంటుందో చూడండి. నేను 200 రూపాయలు తక్కువ లేకుండా వెళ్ళేటట్టుగా నేను ఎలా తీసుకెళ్ళాలో నేను తీసుకెళ్తాను. ఎందుకంటే $70 పెడుతున్నారు. వాళ్ళైతే $10 నమ్మలేరు. వాళ్ళంటే లాభం రెడ్డిగా చేయాలి చెప్పి చెప్తాను. ज़्यादा नहीं है और वो लोग आगे बढ़ाना है और अच्छा मौका नहीं लोग
मैं भी कर पा रहा हूँ, आप भी कुछ कीजिए। तो सभी लोग नहीं आएंगे, सभी लोग मेरे करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा हमारे सोच है तो सभी लोग कैसे बनता है और हमारा पॉइंट को 2 मिनट के अंदर कैसे वगैरह लेके 2 मिनट के अंदर कैसे करना है उसमें काम करना और करके दिखाऊंगा, सब सही है ये చేశారు. ఇవాళ అలాగే జరుగుతుంది. అంటే చాలా లాభం పొందుతున్నారు. మన సంసారంలో మన సంపాదించారు. అయితే ఇందులో గొప్పగా సంపాదించిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి నేను ఇస్తానని చెప్పాను. అందులో ఆయన రెండు ఇవ్వాలి. అందుకని నేను మీటింగ్ ఉంటాను. ఆయన ఏమి చెప్పాలనుకుంటే నేను అక్కడే అనౌన్స్ చేస్తాను. చెప్పేది ओके तो अभी तो बताया है जिन्होंने पढ़े किए थे लोग बहुत अच्छा ट्रेडिंग किए बहुत लोग बताए हैं उसमें से आप एक नाम का नाम है कल कल में बिलोंग करते हैं तो उन्होंने जिनको मैं एक मीटिंग अलाउंस करूँगा उस दिन आपको पता चलेगा उन्हें मैं क्यों किया हूँ ఇప్పుడు దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేయండి. అలాగే కాబట్టి దాంట్లో కూడా మేము చేసుకోండి. మీరు చేయించండి. ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ కూడా మనటువంటి వీడియోలో వెళ్ళి వీలైతే పెడతాను. మీరు చూసుకోవచ్చు. నేను పంపిన వాళ్ళు కూడా అందరికీ పంపిస్తే అందులో లోపలికి వస్తారు. అందులో వస్తే ట్రేడింగ్ అద్భుతంగా జరుగుతుంది. చెప్పు ओके तो अभी तो आता है अभी हमारे हमारा वाला उनके अंदर भी आप ट्रेडिंग करना है हमारा अभी एग्जाम वाला उनके अंदर भी आपको सभी लोग हमारा करना है दोस्तों, सभी लोग साथ करेंगे हमारे हम जा सकते हैं और ऊपर में वगैरह मिलाऊंगा आपको मीटिंग के बाद सभी लोग सभी लोग ये हमारा पॉइंट को करना है उसके लोग भी वगैरह करते हैं. ఓకే ఇప్పుడు మన లక్ష్యం అది నేను సాధించను. దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్తానో మీరు చూస్తారు. మీరు ఇప్పుడు మనం పాల్గొనండి. ఇందులో కూడా డబ్బులు వస్తుంది. నేను చెప్పిన రూపాయలు నేర్చుకోండి. మన నేను చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను. ఇది ఒకటే లక్ష్యం. నెక్స్ట్ మనం నేను కొత్త విధానాన్ని నేను ప్రవేశపెడతాను. అది మీరు తొందరలో ప్రవేశపెడతాను. చెప్పు दोस्तों अभी तो कहना है कि हम लोग बना रहा हूँ तो क्या होगा कि हम बहुत जाते हैं और करना चाहिए और मेरा लक्ष्य है 1 लाख हमारे पास 1 लाख जाना है तो मेरा बैंक चल रहा है हमारा मैं आपको बताया था कि कैसे लेकर जाना है तो मेरे लिए क्या है और देखेंगे आगे आने वाले महीनों में तो मेरा लक्ष्य है आप पहले बता रहे हैं मेरा हमारा बाइक लेके जाना है. ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన మళ్ళీ 3 పెడతాను కానీ మన కాయిన్ని ఇప్పుడు మీరు పరిగెట్టి ఎలా పెరిగిందో అలాగే ఒక గొప్ప మహత్తరమైనటువంటి విషయాన్ని చెందనున్నారా అది త్వరలో నేను చేస్తాను. మీకు తీసుకోండి కొంచెం ట్రేడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో
వినలేదు. కాబట్టి నేను చెప్పేవి ఇలాంటివి పెట్టుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ముందుకెళ్ళండి. అద్భుతమైన మారుతుంది మధ్యం లక్ష మంటారు వ్యాపారంలో పడిపడేది పడిపడుతున్నాం. మీకు తర్వాత మన పడి అనిపిస్తాను. కాబట్టి ముందు చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ చెప్పి రావు. నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను. నువ్వు నా మా ఎంతమంది కోసం నేను మాట్లాడుతుంటున్నా అందరూ చెప్పండి. తక్కువ